ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लगायते परमानंदमाधव श्री चैतन्य पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तगतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। కృష్ణాష్టమి ప్రేయర్స్ ఎవరు చదువుతారు ఇవాళ? చదవనా ప్రభు? ఓకే అమ్మా, చదవండమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. శ్రీ కృష్ణాష్టకం. చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయ
कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानि यमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेनादरोरि वा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भावताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे अश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमान् अदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विवधातु पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू प्रभु हरे जी हरे कृष्ण कृष्ण ప్రభుజీ నేను చదువుతాను హరే కృష్ణ చదువుతారమ్మా ప్రభు చదవండి అమ్మా చదువుతాను చదవండి అమ్మా చదువుతాను హరే కృష్ణ అనంత కాలము నుండి ప్రోగుబడిన ధూళిని తొలగించి హృదయమును శుభ్రపరచునది మరియు జన్మ మృత్యుభరితమైన భౌతిక జీవన అగ్నిని శమింపజేయనిది యోగు శమింపజేయనిది ఎరుగు శ్రీకృష్ణ సంకేతము జయము చంద్రుని చల్లని కిరణములలో ప్రసరింపచేసిన కారణమున శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనమును శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనము మనము సంకీర్తనమునము సర్వ మానవాళికి అతి ముఖ్యమగు వరప్రసాదము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములకు జీవము ఈ సంకీర్తనమే ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరమును వృద్ధి చేయి శ్రీకృష్ణనామ సర్వదా పూర్ణామృత స్వాదనము కలుగు చేయగలదు హే ప్రభు నీ పవిత్ర నామం ఒక్కటే జీవులకు సర్వాభీష్టములను వసగగలడు కృష్ణ గోవింద అని అనేక నామములు కలిగిన నీవు ఆ దివ్య నామములందు నీ దివ్య శక్తులన్నిటినీ నింపి ఉన్నావు ఆ నామములను కీర్తించుటకు ఎటువంటి కఠిన నిబంధనలు లేవు హే ప్రభు నీ పవిత్ర నామములు కీర్తించటం ద్వారా నిన్ను సులభముగా చేరుటకు మమ్మ కరుణతో సమర్థన కావించను దురదృష్టవశాత్తు ఆ నామముల పట్ల నాకు ఎట్టి ఆకర్షణము కలుగుటలేదు రహదారి అందరి తృణము కన్నను తాను తక్కువ అనడి నమ్రతను కలిగి వృక్షము కన్నను అధికమైన ఓర్పును కూడి ఇతరులను అగౌరవపరిచను వారికి సమస్త గౌరవం వసకుటకు సిద్ధపడిన స్థితి అందే అతడు శ్రీకృష్ణ పవిత్ర నామమును నిరంతరము కీర్తించవలను ఓ జగదీశ ధనమును కూడబెట్టవలను గాని సౌందర్యవత స్త్రీలను గాని అనేక సంఖ్యలో అనుయాయులను గాని నేను కోరను జన్మలందు నేను కోరినది నిర్హేతుకమైన నీ భక్తియుక్త సేవ ఒక్కటే ఓ నందనందన శ్రీకృష్ణ నేను నీ నిత్య సేవకుడునైనను ఏదో ఒక కారణం చేత ఈ జన్మ మృత్యు సాగరము పడుతున్నది కనుక ఈ భవసాగరం నుండి నన్ను ఉద్ధరించి నీ పాద పద్మ చెంత ఒక రేణువుగా నిలుపుకొనుము హే భగవాన్ నీ నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు నా కన్నులు నిరంతరము
ప్రేమ బాష్పములచే ఎన్నడూ అలంకరింపబడును. నీ నామమును పలికినంతనే ఎన్నడూ నా గళము దక్కంగా గద్గదమై శరీరము రోమాంచమగును. ఓ గోవింద, నీ వియోగం అనుభవించుచు ప్రతి నిమిషమును ఒక యుగముగా నేను భావించుచున్నాను. వర్షధారల వలె కనుల నుండి నీరు స్రవించుచున్నది. నీ విరహములో నాకు జగమంటే శూన్యముగా తోచుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడే నాకు ప్రభు, అన్యమైన ప్రభుని నేను ఎరుగను. అతడు తన పరిశ్వంగములో నా ఎడ మోటుగా ప్రవర్తించనను, లేక దర్శనమొసగక హృదయమును కృంగదీసను. అతడే నాకు ప్రాణనాథుడు. నిబంధన రహితముగా అతడే సర్వదా నా ఆరాధనీయుడైన ప్రభువైనందున దేన్నైనా చేయుటకు అతడు సర్వ స్వతంత్రుడు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరే థ్యాంక్ కృష్ణ యూ అమ్మా. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎలా ఉందమ్మా మీ హెల్త్? బాగుందమ్మా, బాగుందండి. మా అమ్మగారు వచ్చారు. వచ్చారా అమ్మా? ఓకే ఓకే, సెట్ ఆ, అయిందా? ఆ, అమ్మ అక్క బావ ముగ్గురు వచ్చారండి. ఓకే ఓకే ఓకే. సరే. ఇక్కడ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసుకుందాము. 5వ అధ్యాయము 100వ శ్లోకము, రైట్? ఆదిలీల 5వ అధ్యాయం 100వ శ్లోకం. ప్రభు మీతో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ప్రభాకర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభాకర్ ప్రభు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు చదువుతున్నానండి. 100వ శ్లోకం అండి. 100 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకో. 100 101 అండి. ఎస్ అదేనండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనంత శయ్యాతే తాహ ఖరిల శయన సహస్రమస్తకతార సహస్రవదన సహస్రచరణ హస్త సహస్రనయన సర్వ అవతార బీజ జగత్కారణ. అతడు అనంతశయ్యపై శయనిస్తాడు. శ్రీ అనంతుడు వేల కొలది శిరములు, వేల కొలది ముఖములు, వేల కొలది నేత్రములు, వేల కొలది కరచరణాలు కలిగిన దివ్య సర్పము ఆ దేవదేవుడే. సర్వావతారములకును బీజము, భౌతిక జగత్తుకు కారణం అయి ఉన్నారు. భాష్యం. తన చెమటతో తొలుత స్పందింపబడిన జలనిధిలో గర్భోదక సాయి విష్ణువు శేషశయ్యిపై శయనిస్తాడు. ఆదిశేషుడు శ్రీమద్ భాగవతములోను 4 వేదములోను ఈ విధముగా వర్ణింపబడినాడు. సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ భూమిం విశ్వతో వృత్వాచ్య దశాంగుళం. అనంతశైన విష్ణు రూపము వేల కొలది కరచరణములను నేత్రములు కలిగి ఉంటారు. అతడే విశ్వమునందుల సకల అవతారములకు మూలము. 102. తారనాభి పద్మ హైతే కుటిల ఏక పద్మ సేయి పద్మే హైల బ్రహ్మాద జన్మ సద్మ. అతని నాభి నుండి కమలములను ఉన్నతముగా ఉత్పన్నము కాగా అది బ్రహ్మదేవునికే జన్మస్థానం అయినది. 103. సేయి పద్మ నాలేహైల చౌద్ద భువన దేహో బ్రహ్మ హయా సృష్టి ఖరిల సృజన. ఆ పద్మనాళములో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ విధముగా భగవంతుడు బ్రహ్మరూపంలో సమస్త సృష్టి రచన కావించాడు. 104. విశ్వరూప హాయా కరే జగతే పాలనే గుణాతీత విష్ణు స్పర్శ నాహి మాయాగుణే. విష్ణువుగా అతడు సమస్త జగత్తును పోషిస్తాడు. గుణాతీతుడైన విష్ణువును భౌతిక గుణములను సృష్టించలేవు. భాష్యము. విష్ణు భగవానుడు భౌతిక జగత్తులో సత్వగుణానికి అధిష్టాన దేవత అయినప్పటికీ అతడు సత్వగుణ ప్రభావితుడు కాబోడని స్త్రీల బలదేవ విద్యా భూషణములు తెలిపాడు. ఎందుకనగా అతడు కేవలము అతని సంకల్పం చేతనే ఆ గుణము నిర్దేశిస్తాడు. ఆ దేవదేవుని ఇచ్ఛామాత్రము చేతనే సకల జీవులు సమస్త క్షేమమును పొందగలిగిరని చెప్పబడినది. విష్ణు భగవాడే స్వయముగా బ్రహ్మ శివుల రూపాలుగా విస్తరించి
వివిధ గుణాలను నిర్దేశిస్తాడని వాయుపురాణంలో చెప్పబడినది. విష్ణువు సత్వగుణమును విస్తరింపజేస్తాడు కనుక అతని నామము సత్వతనువు. క్షీరోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నానా విధముల అవతారములు సత్వతమనునవి తెలియబడతాయి. అందుకే సమస్త వేదవాంగ్మయంలో విష్ణు భగవానుడు భౌతిక గుణ రహితునిడని వర్ణింపబడినాడు. శ్రీమద్ భాగవతంలోని దశమ స్కందములో ఈ విధముగా చెప్పబడినది. హరిహర్ష నిర్గుణ సాక్షాత్ పురుష ప్రకృతే పరః సర్వదృగు ద్రష్టా తం భజన్ నిర్గుణో భవేత్. దేవదేవుడు వారి ప్రకృతికి పరమైన వాడు కనుక ప్రతిగుణములచే సర్వదా కలుషితుడు కాకుండా ఉంటాడు. బ్రహ్మాది సకల దేవతలకు జ్ఞానమూలం అతడే సమస్తమునకు సాక్షి కనుక విష్ణు భగవాన్ని అర్చించినవాడు కూడా ప్రకృతి కల్మషముల నుండి విడుదలను పొందుతాడు. భాగవతము 10.88.5. విష్ణు ఆరాధనచే మనిషి ప్రకృతి కల్మషం నుండి విముక్తిని పొందుతాడు. అందుకే పై వర్ణించబడినట్లు అతడు సత్వతత్వం అని పిలువబడినాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఉన్నారా ప్రభు? చదువుతారా? రామలక్ష్మి జస్ట్ ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ వస్తారండి. సరే. సుబ్బలక్ష్మి మాత చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ. సుబ్బలక్ష్మి మాతాజీ. ప్రభుజీ బుక్ తీసుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ చదువుతాను ప్రభుజీ. ఉన్నాను. సరే. పద్మప్రియ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? లలిత మాతాజీ చదవండి అమ్మా. లలిత మాతాజీ మీ దగ్గర బుక్ లేదేమో కదా? ఉందా? హరే కృష్ణ. ఉంది ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 110 కదా ప్రభుజీ? 105. సారీ, 105. హరే కృష్ణ. రుద్ర రూపధరి కరే జగత్ సంహార సృష్టి స్థితి ప్రళయ ఇచ్ఛాయయాహార. రుద్రుని రూపాన్ని ధరి స్వీకరించి కరే కావిస్తాడు జగత్ సంహార. జగత్ యొక్క విలయం, సృష్టి స్థితి లయాలు, ఇచ్చచే, యాహార ఇవ్వని. రుద్రుని రూపాన్ని స్వీకరించి అతడు జగత్తును నశింపజేస్తాడు. ఈ విధంగా సృష్టి స్థితి లయాలు అతని ఇచ్చచే కలుగుతుంటాయి. భాష్యం. మహేశ్వరుడు లేదా శివుడు సాధారణ జీవుడు కాడు. అలాగే అతడు విష్ణువుతో సమానుడు కూడా కాడు. విష్ణువును శివుని చక్కగా పోలుస్తూ విష్ణువు పాల వంటి వాడు కాగా శివుడు పెరుగును పోల్తాడని బ్రహ్మ సంహిత తెలిపింది. పెరుగు పాలు కాబోవు, అయినా పెరుగు కూడా పాలే అవుతుంది. 106. హిరణ్య గర్భ అంతర్యామి జగత్ కారణ యార అంశకరి కరే విరాట కల్పన. హిరణ్య గర్భుడు, అంతః యామి పరమాత్ముడు, జగత్ కారణ జగత్తుకు కారణము, యార అంశకరే అంశ రూపములో, కరే చేస్తాడు, విరాట కల్పన విరాట్ రూప భావనము. అతడే పరమాత్ముడు. హిరణ్య గర్భుడు జగత్ కారణము, విరాట్ రూపము అతని అంశగా భావించబడింది. 107. హేన నారాయణ యార అంశేర అంశ సేయి ప్రభు నిత్యానంద సర్వ అవతంస. హేన అట్టి నారాయణుడు, యార ఎవ్వని, అంశేర అంశ యొక్క, అంశయో, సేయి ఆ ప్రభువు, నిత్యానందుడు, సర్వ అసతంస సర్వావతార మూలము. ఆ నారాయణుడు సకలావతార మూలమైనట్టి శ్రీ నిత్యానంద బలరాముని అంశాంశ. 10వ శ్లోకేర అర్ధకైల వివరణ 11వ శ్లోకేర అర్ధసున దియామన. 10వ శ్లోకేర శ్లోకము యొక్క అర్ధమును, కైల కావించాను, వివరణము. 11వ శ్లోకేర శ్లోకము యొక్క అర్ధమును, సున దయచేసి వినండి, దియామన మనస్సు పెట్టి. ఈ విధంగా నేను 10వ శ్లోకాన్ని వివరించాను. ఇప్పుడు 11వ శ్లోక అర్థాన్ని మనస్సు పెట్టి వినండి. యస్యాంశాంశాంశః పరమాత్మాఖిలానాం సోష్టా విష్ణుర్భాతి దుగ్ధాబ్ధి సాయి శౌణీ భర్తాయ కళాసోప్యనంత తం శ్రీ నిత్యానంద రామం ప్రపద్యే
యస్య యవ్వని అంశ అంశాంశ యొక్క అంశ పరమాత్ముడు అఖిలాన సకల జీవులకు పోషకుడు విష్ణువు భాతి గోచరిస్తాడు. దుగ్ధ అబ్ధిసాయి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు శ్రౌణీ భర్త భూమిని ఉద్ధరించిన వాడు. యవ్వని కళ స అతడు అపి నిక్కముగా అనంతః శేషనాగు తం అతనిని శ్రీ నిత్యానందరామం శ్రీ నిత్యానందుని రూపములో ఉన్నట్టి బలరామునికి ప్రపద్యే నేను శరణుజొచ్చెదను. ఎవ్వని అంశాంశ విష్ణువు క్షీరసాగరంలో శయనించి ఉన్నాడో అట్టి శ్రీ నిత్యానందరామని పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఆ క్షీరోదక స్థాయి విష్ణువు సకల జీవులకు పరమాత్ముడు, సకల లోక పోషకుడు అయ్యున్నాడు. శేషనాగు అతని కళ. నారాయణేరనాభినాల మధ్యే తే ధరణీరధ్యే సప్త సముద్రయే గణి. నారాయణుని నాభి నుండి ఉత్పన్నమైన నాళము. మధ్యేతే మధ్యలో ధరణి భౌతిక జగత్తులు. ధరణీర మధ్యే భౌతిక జగత్తులలో సప్త 7 సముద్రాలు ఏకని గణించబడినాయి. నారాయణుని నాభి నుండి ఉత్పన్నమైన కమలనాళములలో భౌతిక జగత్తులు ఉన్నాయి. ఆ లోకాలలోనే సప్త సముద్రాలు ఉన్నాయి. చదువున ప్రభు 11 చదివేసాయండి. ఓకే. తాహా క్షీరోదతి మధ్యే శ్వేతదీపనామ పాలయితా విష్ణుతార సేయి నిజధామ. తాహ దానిలో క్షీర ఉదధి మధ్యే సాగరములో శ్వేతదీపము పాలయిత విష్ణు పాలకుడైన విష్ణువు తార అతని సేయి అది నిజధామము. అక్కడ క్షీరసాగరములో పాలకుడైన విష్ణువు యొక్క ధామము శ్వేతద్వీపం ఉన్నది. భాష్యం. జ్యోతిష్యగణ గ్రంథమైన సిద్ధాంత శిరోమణిలో సప్త సముద్రాలు ఈ విధంగా వర్ణించబడినాయి. 1 లవణ సముద్రము, 2 క్షీర సముద్రము, 3 పెరుగు సముద్రము, 4 ఘృత సముద్రము, 5 చెరుకు రస సముద్రము, 6 సురా సముద్రము, 7 తీయని జల సముద్రము. లవణ సముద్రానికి దక్షిణ దిశలో క్షీరసాగరం ఉన్నది. అదే క్షీరోదక స్థాయి విష్ణువు నివాసము. అతడు బ్రహ్మాది దేవతలచే పూజించబడతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు, క్షమించండి ప్రభుజీ, నేను బాగా చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. 12-13 చదివేసి. 112వ శ్లోకము. సకల జీవేరతిహో హయే అంతర్యామి జగత్పాలకతిహో జగతేర స్వామి. సకల సమస్తమగు జీవులకు తిహో అతడు హయే అయ్యున్నాడు. అంతర్యామి పరమాత్ముడు, జగత్పాలక జగత్తును పోషించేవాడు. తిహో అతడు జగతేర స్వామి జగత్తుకు ప్రభువు. సకల జీవులకు అతడే పరమాత్ముడు. అతడే ఈ భౌతిక జగత్తును పోషిస్తాడు. అతడే దానికి ప్రభువు. భాష్యము. విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణము నుండి ఉల్లేఖింపబడినట్టి ఈ విశ్వమందలి విష్ణులోక వర్ణనను లఘు భాగవతామృతము ఈ విధముగా తెలిపింది. రుద్రలోకానికి శివుని లోకము, పైన ఉన్న లోకమే విష్ణులోకము. 4 లక్షల మైళ్ళ చుట్టుకొలత కలిగిన ఆ లోకము ఏ మచ్చుడు చెరరానట్టిది. ఆ విష్ణులోకానికి పైన సుమేరు పర్వతానికి తూర్పు వైపున లవణ సముద్రములో మహావిష్ణు లోకమనే స్వర్ణదీపం ఉన్నది. బ్రహ్మాది దేవతలు అచట ఒకప్పుడు విష్ణువును కలుసుకుంటారు. విష్ణు భగవానుడు అక్కడ లక్ష్మీదేవితో విహరిస్తాడు. వర్షాకాలపు 4 నెలల కాలము ఆ దేవదేవుడు శేషశయ్యపై శయనించి ఉంటాడు. సుమేరు పర్వతానికి తూర్పున క్షీరసాగరము ఉన్నది. దానిలోని శ్వేతద్వీపమందలి శ్వేతపురిలో భగవంతుడు లక్ష్మీ సమేతునిగా శేషసింహాసనము కూర్చొని ఉంటాడు. ఆ విష్ణు రూపము కూడా వర్షాకాలపు 4 నెలలు శయనించి ఉంటాడు. క్షీరసాగరములోని శ్వేతదీపము లవణ సముద్రానికి దక్షిణ ప్రాంతములో ఉన్నది. శ్వేతదీప విస్తీర్ణము 2 లక్షల చదరపు మైళ్ళు ఉన్నట్లుగా గణించబడింది. ఆ దివ్య సుందర దీపము విష్ణు భగవానుడు. అతని దేవేరి ప్రీత్యర్థము కల్పవృక్ష విరాజితమై ఉంటుంది. శ్వేతదీపమును గురించిన అన్వయములు బ్రహ్మాండ పురాణములో, విష్ణు పురాణములో
మహాభారతములో పద్మ పురాణములో ఉన్నాయి. ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో 11.15.18 దాని గురించి ఈ విధంగా చెప్పబడింది. శ్వేత దీప పతౌ చిత్తౌ శుద్ధే ధర్మమయే మయి ధారయన్ శ్వేతతాం యాతి షడూర్మిరహితో నరః. ఉద్ధవ, శ్వేతదీపములోని నా దివ్య రూపము దివ్యత్వములో నాతో సమానమని నీవు తెలుసుకోవాలి. ఈ శ్వేతద్వీప పతిని హృదయములో నిలుపుకొనిన వాడు ఆకలి, దప్పిక, జన్మము, మృత్యువు, శోకము, మోహములనే 6 క్లేశాలను అధిగమించగలుగుతాడు. ఆ విధముగా అతడు తన ఆది దివ్య స్వరూపాన్ని పొందుతాడు. 113వ శ్లోకము. యుగమన్వంతరే ధరి నానా అవతార ధర్మ సంస్థాపన కరే అధర్మ సంహార. యుగమను అంతరే యుగాలలో మన్వంతరాలలో ధరి స్వీకరించి నానా విధములైన అవతారములను ధర్మ సంస్థాపన కరే ధర్మాన్ని నెలకొల్పుతాడు. అధర్మ సంహార అధర్మమును నశింపజేస్తాడు. ధర్మ సంస్థాపనకు అధర్మ సంహారానికి అతడు అన్ని యుగాలలో మన్వంతరాలలో వివిధ అవతారాలను స్వీకరిస్తారు. భాష్యము. క్షీరసాగర శయనుడైన విష్ణువే లోక నియమాలను చక్కగా కొనసాగింపజేయడానికి, కల్లోల కారణాలను నశింపజేయడానికి వివిధ అవతారాలను స్వీకరిస్తారు. అటువంటి అవతారాలు ప్రతి మన్వంతరములో 71 × 43 20,000 సంవత్సరముల కాలము జీవించే ప్రతి మనువు సమయములో గోచరిస్తాయి. బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజులో అటువంటి మనువులు 14 ఆవిర్భవించి అంతరిస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. రాధాలీలా దేవిదాస్ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతా ప్రభుజీ. 114. దేవగణే నాపాయ ఆహార దర్శన శిరోదక తీరే యాయి ఖరేన శ్రవణ. దేవగణే దేవతలు నాపాయ పొందజాలక యాహార ఎవ్వని దర్శనమును క్షీరౌదక తీరే క్షీరసాగర తీరమునకు యాయి వెడలి ఖరేన శ్రవణ స్తోత్రాలు చేశారు. అతన్ని దర్శింపజాలక దేవతలు క్షీరసాగర తీరానికి వెళ్ళి స్తోత్రం కావించారు. భాషను శ్రీల ప్రభుపాదుల భాషను శ్రీల ప్రభుపాదికి స్వర్లోకాది లోకాలలో వసించే దేవతలు శ్వేతదీపం నందు విష్ణు దర్శనాన్ని పొందలేరు. శ్వేతదీపాన్ని చేరలేక క్షీరసాగర తీరమును చేరిన వారంతా భగవదరణకై ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో వినతి చేస్తూ దివ్యమైన స్థుతులు కావిస్తారు. 115. తబ్బే అవతారి కరే జగత్ పాలన అనంత వైభవతార నాయిక గణన. తబే అప్పుడు అవతరించి కరే కావిస్తాడు. జగత్పాలన జగత్తు యొక్క పాలనము అనంతమైనవి వైభవములకు తార అతని యొక్క నాయిక లేదు గణనము. అప్పుడు భగవంతుడు జగత్పాలనకు అవతరిస్తాడు. అతని ఆనందమైన వైభవములు గణింపలేనట్టు. 116. సేయి విష్ణు హాయ హాయార వంశాంశేర హంస సేయి ప్రభు నిత్యానంద సర్వ అవతంశ. సేయి అట్టి విష్ణువు హాయ అయి ఉన్నాడు. యారా ఎవ్వని అంశేర వంశాంశ యొక్క అంశయు సేయి అతడు ప్రభువు నిత్యానందుడు సర్వావతంశ సకలావతారములకు మూలము. అట్టి విష్ణు భగవానుడు సకలావతారములకు మూలమైనట్టు శ్రీ నిత్యానందుని అంశాంశ యొక్క అంశ. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాది భాష శ్రీల ప్రభుపాదికి. సృష్టి విలయాలకు శ్వేతదీపతి అపారమైన శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. శ్రీ నిత్యానంద పరువు స్వయంగా బయలుదేరుడు సంకర్షణ మూల రూపం అయినందున శ్వేతదీపతి మూల రూపమే అయి ఉన్నాడు. 117. తేయి విష్ణు శేష రూపే ధరేణ ధరణి హాచే మహి శిరేహేన నాయి జాని. తేయి ఆ విష్ణు భగవానుడు శేషరూపే శేషం రూపంలో ధరేణ ధరిస్తాడు ధరణి లోకాలను. ఎక్కడ ఆచే ఉన్నాయో మహి లోకాలు శిరముపై ఏన నాయి జాని అతడెరుగడు. ఆ విష్ణువే శేషుని రూపంలో సమస్త లోకాలను తమ శిరముపై ధరిస్తాడు. అయినా ఆ లోకాలు తన శిరములపై ఉన్నట్లు తెలుసుకోలేని కారణంగా అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అతడు ఎరుగాడు. 118. సహస్ర విస్తీర్ణ యార పనార మండల సూరజిని మణిగణ కరే జులమల. సహస్ర వేల కొలది విస్తీర్ణ విప్పారిన యార యవ్వని పనార పడగల మండల సమూహము సూర్యుని దీని జయించే మణిగణ మనులు కరే ఉంటాయి. జులమల వెలుగుతూ
అతని వేలకొలది పడగలు సూర్యుని అతిశయించే దేదీపమానము మనులతో విరాజమానమై ఉంటాయి. 119. పంచాశత్ కోటి యోజన పృథివీ విస్తార యార ఏక పనే సహి సర్షప ఆకార పంచాశత్ ఏబది కోట్ల యోజన 8 మైళ్ళు పృథివీ విశ్వపు విస్తార వెడల్పు కలిగిన యార ఎవ్వని ఏక పని ఒక పనముపై రహే నిలిచి ఉంటుంది. సర్షప ఆకార ఆవగింజవలే 50 కోట్ల యోజనాల వెడల్పు కలిగిన విశ్వం అతని ఒక పడగపై ఒక ఆవగింజవలే నిలిచి ఉంటుంది. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదకి శ్వేతదీపపతి శేషనాగుగా విస్తరించి తన అసంఖ్యాకముకు పడగలపై సమస్త లోకాలను ధరించి ఉంటాడు. బ్రహ్మాండమైనటి లోకాలు శేషనాగుని ఆధ్యాత్మిక పడగలపై ఆవగింజల వలె నిలిచి ఉంటాయి. శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పే గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం సంకర్షణ శక్తి యొక్క పాక్షిక వివరణము మాత్రమే. సంకర్షణ నామం గురుత్వ సిద్ధాంతముతో శబ్ద లక్షణ ఉత్పత్తి దృష్ట సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో 5.17.21 శేషనాగుని గురించిన ఒక ప్రస్తావన ఈ విధముగా ఉన్నది. యమాహూరస్య స్థితి జన్మ సమేహం త్రిభిర్విహీనం యమనం తనం విషయ నవేద సిద్ధార్థమివ క్వచిత్ స్థితం భూమండలం మూఢ సహస్రదామసు. నీ దేవా నీవే సృష్టి స్థితిలయాలకు మూల కారణమని వేదమంతం పలుకుతాయి. కానీ నిజానికి నీవు అన్ని పరిమితులకు అతీతుడవు కనుకనే అనంతుడనవంటి పిలువబడినావు. నీ వేల కొలది పడగలపై అసంఖ్యాకమైన బ్రహ్మాండం నిలిచిందను ఆవగింజల వలె అవి ఎంత అల్పములనగా ఏ మాత్రం నీకు అవి బరువుగా తోచవు. శ్రీమద్ భాగవతం 5.25.2 ఇంకా నీ విధముగా పలికి ఎస్సేదం చితిమండలం భగవతో అనంతమూర్తే సహస్ర శిరస ఏకస్మిన్నేవ శీర్షాన్ సిద్ధాదైవ లక్ష్యతే. అనంత దేవుడు వేల కొలది పడగలను కలిగి ఉన్నాడు. బ్రహ్మాండము అతను ఒక పడగపై నిలిచి ఉండి ఆవగింజ వల్ల కనబడుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. రేవతి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా, చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్న 120 శ్లోకం. సేయిత అనంత శేష భక్త అవతార ఈశ్వరేర సేవ వినా నాహి జానియార. సేయిత ఆ అనంత అనంతుడు, శేష శేషావతారుడు, భక్త అవతారుడు, ఈశ్వరేర సేవ భగవత్ సేవ, వినా తప్ప, నాహి జానే ఎరుగడు, ఆర అన్యము. ఆ అనంతశేషుడే భక్తావతారుడు. కృష్ణసేవ తప్ప అతని అన్యము తెలియదు. భాష్యము. కృష్ణ సందర్భము అనే గ్రంథములో శ్రీల జీవ గోస్వామి శేషనాగుని విధముగా వర్ణించారు. శ్రీ అనంత దేవుడు వేల కొలది ముఖములు కలిగినవాడు, పూర్ణ స్వతంత్రుడు, భగవత్ సేవకు సర్వదా సన్నద్ధుడై ఉండి నిరంతరము ఆ దేవదేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తాడు. సంకర్షణుడు వాసుదేవుని తొలి ఇచ్చా మాత్రమున అవతరించిన అతడు స్వరాటు పూర్ణ స్వతంత్రుడు అని పిలువబడతాడు. అనంతుడైన అతడు దేశకాల పరిమితులకు అతీతుడు. అతడే స్వయముగా వేల పడగల శేషునిగా ప్రకటమవుతాడు. స్కంద పురాణములోని అయోధ్య మహాత్మ్యమనే అధ్యాయంలో ఇంద్రుడు తన ఎదుట లక్ష్మణుని రూపంలో నిలిచియున్నటి శేషుని వినతి చేస్తూ, నీ నిత్యలోకమైన వైకుంఠానికి వెళ్ళవలసింది, అక్కడ నీ అంశయ్య అయిన శేషుడు పడగలతో ఉన్నాడు అని అంటాడు. ఆ విధముగా లక్ష్మణుని పాతాళ లోకానికి పంపిన తరువాత తన లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు. చతుర్వ్యూహపు సంకర్షణుడు లక్ష్మణునిగా రామునితో పాటు అవతరించాడని ఈ విషయము సూచిస్తుంది. శ్రీరాముడు స్వధామానికి వెళ్ళిపోగానే శేషుడు తిరిగి లక్ష్మణుని నుండి వేరై తన పాతాళ లోకానికి వెళ్ళిపోగా లక్ష్మణుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు. లఘు భాగవత అమృతంలో ఈ క్రింద వర్ణనము ఇవ్వబడింది. రెండవ చతుర్వ్యూహపు సంకర్షణుడు బ్రహ్మాండములను ధరించే శేషునితో పాటు రామునిగా అవతరిస్తాడు. శేషునికి 2 రూపాలు ఉన్నాయి. ఒక రూపము బ్రహ్మాండములను ధరించి ఉంటుంది, రెండవది శయ్యారూపము. బ్రహ్మాండములు ధరించే శేషుడు సంకర్షణుని అవతారము. అందుకే ఒకప్పుడు అతడు సంకర్షణుడని పిలువబడతాడు. శేషశయ రూపము సర్వదా భగవంతుని నిత్య సేవకునిగా నిలిచి ఉంటాడు. 121. సహస్రవదనేకరే కృష్ణ గుణగాన నిర్వధి గుణగాన అంతనాహి పాన.
సహస్రవదనే వేల కొలది ముఖాలతో కరే కావిస్తాడు. కృష్ణ గుణగానము నిరువధి నిరంతరము గుణగాన దివ్య గుణగానము అంత నాహి పాన అంతమును చేరలేడు. తన వేల కొలది ముఖాలతో అతడు శ్రీకృష్ణుని గుణగానము కావిస్తాడు. కానీ అతడు ఆ విధముగా నిరంతరము కీర్తించినప్పటికీ భగవద్గుణములు అంతమును కనుగొనలేడు. 122వ శ్లోకం. సనకాది భాగవత శుని యార ముఖే భగవానేర గుణ కహే బాసే ప్రేమ సుఖే. సనక సనందారి ఋషులు భాగవత శ్రీమద్ భాగవతము శునే విన్నారు. యారా ముఖే ఎవ్వని ముఖము నుండి భగవానేర భగవంతుని గుణములను కహే పలుకుతూ బాసే తేలారు ప్రేమ సుఖే భగవత్ ప్రేమ సుఖములో. సనకాది నలుగురు కుమారగణము అతని ముఖము నుండియే భాగవతమును విని దివ్య ప్రేమానందముతో దాన్ని పలికారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భారతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతానండి. ఏ పేజీ చెప్పరా? పేజీ నాకు మీ బుక్ లో తెలియదమ్మా. 5వ అధ్యాయము 123వ శ్లోకం. 5వ అధ్యాయం 7 పేజీ మాత్రం. 427. 427 పేజీ 123వ శ్లోకం. అయితే తేడా ఉంది. ఒక 432 మాతాజీ. 432 చూడండి. నా బుక్ లో 432. ఓకే ఓకే. నూట 23. ఛత్రపాదుక శయ్య ఉపాదాన వసన అదే కదండి? అదేనమ్మా. ఛత్రపాదుక శయ్య ఉపాదాన వసన ఆరామ ఆవాస యజ్ఞసూత్ర సింహాసన. ఛత్రము పాదరక్షలు శయ్య దిండు వస్త్రములు కుర్చీ ఆవాసము యజ్ఞోపవీతము సింహాసనము వంటి రూపాలను ధరించి అతడు శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తాడు. 124. ఏతమూర్తి భేదాకరి కృష్ణ సేవాకరే కృష్ణేర శేషతాస్ పాయియా శేషనామధరే. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుని సేవ అనే చరమ శేషాన్ని పొందినందుకు అతడు శేషుని పిలువబడతాడు. శ్రీకృష్ణుని సేవార్థము అతడు పలు రూపాలను స్వీకరించి ఆ దేవాదేవుని సేవిస్తాడు. 125. సేయిత అనంత యార కహి ఏక కళ ఏన ప్రభు నిత్యానంద కే జానే తారకేల. ఆ అనంతశేషుడు ఎవ్వని కళా స్వరూపము అతనే నిత్యానంద ప్రభువు కనుక ఈ శ్రీ నిత్యానందుని లీలను ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు? 126. ఏ సభ ప్రమాణే జాని నిత్యానంద తత్వసీమ తాహారే అనంత కహి ఖీ తార మహిమ. ఈ ప్రమాణముల నుండి నిత్యానంద సీమను మనము తెలుసుకోవచ్చును గాని అతనిని అనంతుడని పిలవడంలో గొప్పదనం ఏమున్నది? అథవా భక్తేర వాక్యమాని సత్యకరి సకల సంభవే తాతే యాతే అవతారి. కానీ భక్తులు చెప్పారు కనుక దీనిని నేను సత్యమని భావిస్తున్నాను. అతడే సకల అవతారముల మూలం కనుక అంతయు అతనికి సంభవమై ఉన్నది. 128. అవతారి అభేదయే జానే పూర్వే అయిచే కృష్ణకే కైవో కావో కరే మానే. అవతారానికి సకల అవతార మూలానికి భేదము లేదని వారికి తెలుసు. పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు వివిధ జనులు విభిన్న అభిప్రాయముల దృష్ట్యా పరిగణింపబడతాడు. 129. కేహో కహే కృష్ణ సాక్షాత్ నరనారాయణ కహో కహే కృష్ణ హయ సాక్షాత్ వామన. శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తుగా నరనారాయణ కొందరు అతనిని వామదేవుడిని అవతారం అన్నారు. 130. కహో కహే కృష్ణ క్షీరోదసాయి అవతార అసంభవనహే సత్యవచన సభార. శ్రీకృష్ణుడు క్షీరోదక సాయి అవతారం కొందరు అన్నారు. ఈ నామాలన్నీ సత్యమే,
ఇందులో ఏది అసంభవం కాదు. 131. కృష్ణయభే అవతారే సర్వాంశ ఆశ్రయ సర్వాంశ ఆసి తబే కృష్ణతే మిలయ. దేవాది దేవుడికి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినందున సర్వాంశములకు అతడు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. ఆ విధముగా ఆ సమయంలో సర్వాంశములు అతనిలోనే జతకూడి ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. నిన్నే క్రూజ్ లో అలాస్కా వెళ్ళి వచ్చామండి. అవునా? అందుకని కొద్దిగా అలాస్కా అమెరికాలోని. అదే సరే. హరే కృష్ణ. 132 జలజమాత చదువుతారమ్మా, ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవద్దనం చదువుతారు ప్రభుజీ. 132వ శ్లోకము. ఏయి ఏయి రూపే జానే సేయితాహ కహే సకల సంభవే కృష్ణే కిచు మిథ్యా నహే. ఏయి ఏయి ఏ రూపే రూపంలో జానే తెలుసుకుంటే, సేయి అతడు, తాహ ఆయా, కహే పలుకుతాడు, సకల సంభవే కృష్ణే కృష్ణునిలో సకలము సంభవమే, కిచు మిథ్యా నాహి ఏమాత్రము మిథ్య లేదు. ఏ రూపంలో భగవంతుని తెలుసుకుంటే మనిషి ఆ రీతిగానే అతనిని గురించి పలుకుతాడు. కృష్ణుని యందు సమస్తము సంభవమే కనుక ఇందులో ఎటువంటి మిథ్య లేదు. భాష్యము. హైదరాబాదు నగరంలో మేము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న సమయంలో మా సంస్థకు చెందిన 2 సన్యాసుల మధ్య జరిగిన సంఘటనను ఈ సందర్భంగా నేను ప్రస్తావించగోరుతాను. హరే రామ అనేది శ్రీ బలరాముని సూచిస్తుంది అని ఒక ఆయన అనగానే, హరే రామ అనేది శ్రీరాముని సూచిస్తుందని ఇంకొక ఆయన అభ్యంతరము చెప్పారు. చివరకు ఆ వివాదము నా దగ్గరకు వచ్చింది. దానికి నేనిచ్చిన తీర్పు ఏమిటంటే, హరే రామలోని రామ అంటే శ్రీరామచంద్రుడని ఒకరంటే, హరే రామలోని రామ అంటే శ్రీ బలరాముడని ఇంకొకరంటే ఇద్దరూ సక్రమమే అవుతారు. ఎందుకనగా శ్రీ బలరామునికి శ్రీరామచంద్రునికి భేదము లేదు. శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఇదే నిర్ణయాన్ని తెలిపినట్లు మనకు కనిపిస్తుంది. ఏయి ఏయి రూపే జానే సేయి తాహా కహే సకల సంభవే కృష్ణే కిచు మిథ్యా నహే. ఎవరైనను హరే రామ అంటే ఓ రామచంద్ర అనే భావంలో శ్రీరామచంద్రుని సంబోధిస్తే అది పూర్తిగా యుక్తమే అవుతుంది. ఆ విధముగా ఎవరైనా హరే రామ అనే దాని అర్థము ఓ బలరామ అంటే అది కూడా యుక్తమే. విష్ణు తత్వాలను ఎరిగి ఉన్నవారు ఈ విషయాలపై కలహించరు. శ్రీకృష్ణుడు క్షీరోదకశాయ విష్ణువును ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో నారాయణుడును అయి ఉన్నాడని, చతుర్వ్యూహ రూపాలైన వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధులుగాను విస్తరించి ఉన్నాడని శ్రీల రూపగోస్వామి లఘు భాగవతామృతంలో వివరించారు. శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుని అవతారమనే భావనను ఆయన ఖండించారు. నారాయణుడే ఆదిదేవుడని, శ్రీకృష్ణుడు కేవలము ఒక అవతారమని కొందరు భావిస్తారు. దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణునిగా ఆవిర్భవించిన నారాయణుడే దివ్య ఆదిపురుషుడని శంకరాచార్యులు కూడా తమ భగవద్గీత భాష్యంలో తెలిపారు. కనుక ఈ విషయం అర్థం కావడం కష్టమే అవుతుంది. కానీ శ్రీలరూప గోస్వామి నాయకత్వంలోని గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం సమస్తము శ్రీకృష్ణుని నుండియే ఉత్పన్నమైనదనే భగవద్గీత నియమాన్ని ధృవపరిచింది. అహం సర్వస్వ ప్రభవ నేనే సమస్తానికి ఆదిమూలమును అని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అన్నాడు. సమస్తము అనేది నారాయణ కూడా కలుపుకొని ఉంటుంది. అందుకే శ్రీలరూప గోస్వామి తన లఘు భాగవతామృత గ్రంథంలో నారాయణుని గాక శ్రీకృష్ణునే ఆదిదేవుడని ధృవపరిచారు. ఈ సందర్భంలో ఆయన శ్రీమద్ భాగవతము నుండి ఒక శ్లోకాన్ని ఉదహరించారు. స్వశాంత రూపే శ్వితరైః స్వరూపై రభ్యర్థ్యమానేష్వను కంపితాత్మా పరావరేషో మహదంశయుక్తో హ్యజో అపి జాతో భగవాన్ యథాగ్నిః. కంసాది ఘోరమైన దానవులచే వసుదేవుని వంటి విశుద్ధ భక్తులు తీవ్రముగా కలత చెందినప్పుడు వైకుంఠపతి వంటి సమస్త లీలా రూపాలను కూడినవాడై శ్రీకృష్ణుడు తాను అజన్ముడైనను అరణిని మధించటము వలన అగ్ని ఉత్పన్నమైనట్లు ప్రకటమవుతాడు. అగ్గిపెట్టెలు లేదా ఇతర దీపములు లేకుండా యజ్ఞాగ్నిని రగిలించడానికి
అరణి వాడబడుతుంది. అగ్ని అరణి నుండి ప్రకటమైనట్లు భక్తులకు అభక్తులకు సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు తనతో పాటు సకల రూపాలను అంటే నారాయణుడు, వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అందరినీ కలుపుకొని పూర్ణముగా ప్రకటమవుతాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వదా నృసింహదేవుడు, వరాహుడు, వామనుడు, నరనారాయణుడు, హయగ్రీవుడు, అజితుడు వంటి సమస్తావతారాలను కూడి ఉంటాడు. బృందావనములో శ్రీకృష్ణుడు అట్టి అవతారాల కార్యాలను ప్రదర్శించాడు. చతుర్భుజ నారాయణుడు వైకుంఠుడని తెలియబడినాడు. సకల జీవుల మిత్రుడు, క్షీరసాగరంలో శ్వేతద్వీపపతిగా తెలియబడినవాడు. సకల పురుషశ్రేష్ఠుడు అయిన దేవదేవుడు నందసుతునిగా ఆవిర్భవించాడు. అగ్ని వివిధ పరిమాణాలలో నిప్పురవ్వలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని పెద్దవిగా కొన్ని చిన్నవిగా ఉంటాయి. చిన్న నిప్పు రవ్వలను జీవులతో పోలిస్తే పెద్దవి శ్రీకృష్ణుని విష్ణుతత్వాలతో పోల్చబడతాయి. ఈ అవతారాలన్నీ శ్రీకృష్ణుని నుండియే ఉద్భవిస్తాయి. లీలానంతరము అవి తిరిగి శ్రీకృష్ణునిలోనే లీనమవుతాయి అని బ్రహ్మాండ పురాణము చెప్పింది. కనుక వివిధ పురాణాలలో శ్రీకృష్ణుడు ఒకప్పుడు నారాయణుగాను, ఒకప్పుడు క్షీరోదకశాయ విష్ణువుగా, మరొకప్పుడు గర్భోదకశాయ విష్ణువుగా, ఇంకొకప్పుడు వైకుంఠనాథునిగా వర్ణించబడినాడు. శ్రీకృష్ణుడు సర్వదా పూర్ణుడు కనుక మూల సంకర్షణుడు శ్రీకృష్ణుల్లో ఉన్నాడు. సకల అవతారములు మూల సంకర్షుని నుండి ప్రకటమవుతాయి కనుక శ్రీకృష్ణుని సమక్షంలో అతడు తన పరమేచ్ఛననుసరించి వివిధ అవతారములను ప్రకటిస్తాడని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మహర్షులు వివిధ నామాలతో భగవంతుని కీర్తించారు. ఈ విధంగా సకల అవతారములకు మూలమైనట్టి ఆది పురుషుడు ఒకప్పుడు అవతారంగా చెప్పబడినప్పుడు దానిలో అసందర్భము ఉండదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అమ్మా చిన్న డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పండి. ఇందులో ఒక చోట అనంతశేషుడు ఎవ్వని కళాస్వరూపమో అతడే నిత్యానంద ప్రభు అని ఇచ్చాడు కదా. ఇచ్చి మళ్ళీ 117వ శ్లోకంలో ఆ విష్ణువే శేషుని రూపములో సమస్త లోకాలను తన శిరంపై ధరిస్తాడు. అయినా ఆ లోకాలు తన శిరములపై ఉన్నట్లు తెలుసుకోలేని కారణంగా అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అతడు ఎరుగడు అని ఇచ్చాడు. అయినా ఆ లోకాలు తన శిరముపై ఉన్నట్లు తెలుసుకోలేని కారణంగా అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అతను ఎరుగడు. అనంత శేషుడు ఆ విష్ణువే శేషుని రూపంలో శేషునికి తెలియవు అంటున్నారు బేసికల్ గా. అంతేగాని అంతకంటే దాని ఇంతకంటే ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా దగ్గర అయితే లేదు. అసలు అంటే విష్ణువే శేషుని రూపంలో ఎక్స్పాన్షన్ శేషుడని కదా అంటారు. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ అనంత శేషుడు ఎవ్వని కళాస్వరూపమా అతడే నిత్యానంద ప్రభువు. ఇంకో చోట కూడా అలాగే వచ్చింది ప్రభుజీ. ఇంకో చోట వచ్చింది, చెప్పండి. నిత్యానంద ప్రభు కళాస్వరూపం అనంత శేషుడు అని ఇంకో చోట కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడే ఇందులో అలాగే అనంత శేషు విష్ణు కళ అని కూడా వచ్చింది ఒక చోట. అంటే నిత్యానంద ప్రభుకిను అది విష్ణువుకి అభేదమనా? నిత్యానంద ప్రభు బలదేవుని అంశ అనే అర్థం. బలదేవుని అంశ అని ఇచ్చాడు. మరి ఇక్కడ మళ్ళీ విష్ణువు శేషుని రూపములో సమస్త లోకాన్ని శిరంపై ధరిస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా బలదేవుని అంశలే కదమ్మా, ఇవన్నీ బలదేవుని అంశలే. ప్రభుజీ ఇక్కడ మూల సంకర్షణుడు శ్రీకృష్ణుడిలోనే ఉన్నారు అని రాశారు కదా. శ్రీకృష్ణుడు సర్వదా పూర్ణుడు కనుక మూల సంకర్షణుడు శ్రీకృష్ణులోనే ఉన్నారు. సంకర్షణుడు బలదేవుడు అందరూ ఒకలే కదా. అందరూ ఒకలే, బట్ ఆ బలదేవుడు కూడా శ్రీకృష్ణ అంశలోంచి వచ్చిన వాడే. బలదేవుడు శ్రీకృష్ణ అంశ, డైరెక్ట్ అంశ. మనం రాధిని రూప శక్తి రాధాదేవి అని చదువుకుంటాం కదమ్మా. అలాగే మనకి యాక్చువల్గా మరి ఎప్పుడూ గుర్తులేదు, ఈ చాప్టర్ ముందు చాప్టర్లో కృష్ణుని లీలాశక్తి బలదేవుడు అని చెప్పి వస్తుంది. లీలాశక్తిలోంచి వచ్చిన వాడు బలదేవుడు. అలాగే ఒక్కొక్క శక్తిలోంచి ఒక్కొక్క అంశం వచ్చింది. అలాగే మళ్ళీ ఆ బలదేవుడు అంశంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు, సత్వగుణ అంశంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు విష్ణువు, వీళ్ళు విష్ణు అంశంలోంచి వచ్చిన వాడు శేషువు. సో ఇందులోంచి వచ్చినదే నిత్యానంద ప్రభు అంశ కూడా అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఒకప్పుడు విష్ణువే సకల అవతారాలని కలిగి ఉంటాడని మళ్ళీ ఇక్కడ శ్రీ నిత్యానందుడు అనంతమైన అవతారాలను కలిగి ఉన్నాడు.
అని 134వ శ్లోకంలో వచ్చింది ప్రభుజీ. యా మనకి నారాయణుడే వివిధ అవతారాలకి మూలం అని ఒక చోట వచ్చింది. అందుకే నిత్యానంద చైతన్య మహాప్రభు సర్వావతారాల లీలలను అందరికీ ప్రదర్శించారు. ఇది 34 అంటున్నారమ్మా. ఈ విధముగా 134లో దివ్య భావము అతడు శ్రీ చైతన్య దాసునిగా చెప్పుకుంటాడు. ఈ విధముగా నిత్యానందుడు అనంతమైన అవతారాలు కలిగి ఉన్నాడు. దివ్య భావంలో అతడు తనను శ్రీ చైతన్య దాసుడుగా చెప్పుకుంటాడు. సో ఇది మామూలు హ్యూమన్ బీయింగ్ రిలేషన్స్ తో అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు లేదమ్మా, బేసికల్లీ అంతే. ఆ, అంటే కృష్ణుడు అంటే ఆది మూలం శ్రీకృష్ణుడు. శ్రీకృష్ణుడి నుంచే ఈ నారాయణుడైనా ఈ అవతారాలైనా ఈ అంశలైనా అన్ని విస్తరించినవని అంటే స్థూలంగా చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. అంతే 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 అంతే. ప్రభుజీ అవతారాలన్నీ కూడా మూల సంకర్షణ నుండే ప్రకటమవుతాయంటే అన్ని కూడా మూల సంకర్షణ నుండే అన్ని అవతారాలకి మూలం కదా ప్రభుజీ. అవునమ్మా, ఇప్పుడు విష్ణు తాలూకు తత్వాలన్నిటికీ మూలం అతనే. ఆదిశేషుకి మూలం అతనే. గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఏ విష్ణువైనా సంకర్షణ తాలూకా రూపాలే, అందులోంచి వచ్చినవే. కానీ నాకు డౌట్ ప్రభుజీ, అలా అన్ని అవతారాలకి మూలమైనప్పుడు విష్ణువుని సేవించడానికి శయ్యగా ఉన్నాడు. ఒక చోట శయ్యగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక వచ్చింది విష్ణువుని సయ్యగా ఉంటాడు. మళ్ళీ విష్ణు మళ్ళీ ఇంకొప్పుడు మీరు చెప్తా బ్రహ్మ విష్ణు ఆదిశేషు విష్ణు ఉన్నాడు కానీ ఆదిశేషు బ్రహ్మాండాన్ని ధరించి ఉంటుంది. బ్రహ్మాండాన్ని ధరించే శేషుడు సంకర్షణ అవతారము. శేషశయ్య రూపము సర్వదా భగవంతుని నిత్య సేవకునిగా నిలిచి ఉంటాడు. అది అన్ని అవతారాలకి. సో అలాగా చూసుకుంటే నిత్యానంద ప్రభు మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభుని సేవించాడు కాబట్టి శేషశయ్య అవతార రూపం అనుకోవాలి బేసికల్గా. మళ్ళీ ఆ తత్వం అందులో ఉంది అనుకోవాలి బేసికల్లీ. ఎందుకంటే సేవించే తత్వం ఉంది కదా, భగవానుడికి సేవించే తత్వం బేసికల్లీ. అనంత శేషుడు ఎన్ని యుగాల నుంచి కీర్తిస్తున్నా ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదంటారు కదా, అది కూడా ఇచ్చారు. కానీ నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, ఇది ఆయనే అన్నిటికీ మూలమైనప్పుడు విష్ణువుకి కూడా తనే మూలం అంటున్నప్పుడు మళ్ళీ విష్ణువుకి తన సేవకుడుగా ఉండడం ఏంటి అన్నట్టు. అవును అంతే. బలదేవుడు మళ్ళీ కృష్ణుడిని సేవిస్తాడు కదా. ప్రభుజీ ఇక్కడ సంకర్షణుడే రాముడు అంటే అవతారాలన్నీ కూడా సంకర్షణ నుంచి వచ్చినాయి. అంటే మరి ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు అన్ని ఒకటే కదా. మరి సంకర్షణుడు కృష్ణుడు ఎక్స్పాన్షనే కాబట్టి రాముడు కృష్ణుడు ఒకటే. బట్ రాముడు కృష్ణుడు ఒకటే అంటే అందుకే రామావతారం కంటే కృష్ణ అవతారం సంపూర్ణ అవతారం అని చెప్పుకొస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా అందులోంచి వచ్చినా సరే, బట్ దట్ ఈస్ ద పూర్ణం బేసికలీ. అది పూర్ణతత్వం ఉన్నది కృష్ణుడు. ఆ పూర్ణతత్వం ఉన్న భగవత్ అవతారాన్ని మనం కృష్ణుడు అని పిలుస్తున్నాం, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి. ఏమ్మా ముందుకెళ్తుంటే ఇంకా క్లియర్ అవుతుందేమో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రహ్మాండాలను ధరించే శేషుడు సంకర్షణుని అవతారం. అలాగే శేషుడు అతనే మళ్ళా శ్రీరాముడి కింద కూడా మొత్తం అన్ని ఏం చూసినా సంకర్షణుడే, అన్ని అంతే. అది అందుకే ముందుకు చెప్పారు, బలదేవుడు భగవంతుని లీలా అవతారము అని. లీలా ఎక్స్పాన్షన్ అని, లీలతత్వాన్ని, భగవంతుని లీలా తత్వానికి ఎక్స్పాన్షన్ అని, లీలలకి అంటే. అందుకే ఈ అవతారాలన్నీ లీలలే కదా, భగవంతుని లీలలు అవన్నీ బేసికల్ గా. రైట్. రైట్. నేనే చదవాలి ప్రభుజీ? మీరే చదవాలమ్మా. 133. అత ఏవ శ్రీకృష్ణ చైతన్య గోసాయి సర్వ అవతార లీలాకరి సభారే దేఖాయి. అందుకే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు సర్వావతార లీలలను అందరికీ ప్రదర్శించారు.
यही रूपे नित्यानंद అనంత ప్రకాశ సై భావే కహే ముయు చైతన్యేర దాస. ఈ విధంగా నిత్యానందుడు అనంతమైన అవతారాలను కలిగి ఉన్నాడు. దివ్య భావములో అతడు తనను శ్రీ చైతన్య దాసునిగా చెప్పుకుంటాడు. కబు గురు కబు సఖ కబు భృత్య లీల పూర్వే ఏన తిన భావే వ్రజే ఖైల ఖేల. ఒకప్పుడు అతను గురువుగా, మరొకప్పుడు అతను మిత్రుడుగా, ఇంకొకప్పుడు భృత్యునిగా శ్రీచేతుడిని సేవిస్తాడు. వ్రజమునందు ఈ మూడు భావాలలో బలరాముడు శ్రీకృష్ణునితో క్రీడించాడు. వృషహయా కృష్ణసనే మాథా మాథిరణ కబు కృష్ణ కరేతార పాద సంవాహన. వృషభము వలె క్రీడిస్తూ బలరాముడు శ్రీకృష్ణునితో తలతో తల ఢీకొని పోరాడేవాడు. ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు బలరామునికి పాద సంవాహనము చేసేవాడు. ఆపనాకే మృత్యుకరి కృష్ణే ప్రభుజానే కృష్ణేర కళార కళ ఆపస్ నాకే మానే. తాను సేవకుడునని భావిస్తూ అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రభువుగా ఎరిగి ఉండేవాడు. ఈ విధంగా అతడు తనను అంశాంశలుగా తడిచేవాడు. రుషాయమాణౌ నర్దంతౌ యుయుధాతే పరస్పరం అనుకృత్య రుతయజంతుం శేరతు ప్రాకృతౌ యత. సాధారణ బాలుడు వలె ఆడుతూ వారు రంకలు వేస్తున్న వృషభాలు వలె ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం చేశారు. నానా రకాల జంతువుల అరుపులను వారు అనుకరించారు. ఈ శ్లోకము రాబో శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 10.11.40 10.15.14 లోనిది. క్వచిత్ క్రీడా పరిశ్రాంతం గోపోత్సం గోపబర్హణం స్వయం విశ్రామ యత్యార్యం పాద సంవాహనాదిభి. ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణుని అగ్రజుడైన బలరాముడు ఆటలో అలసినప్పుడు గోపబాలుడి ఒడిలో అలపెట్టుకుని విశ్రమించేవాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా పాద సంవాహనము చేస్తూ అతన్ని సేవించేవాడు. కేయం వాకుత ఆయాత దైవీ వా నాడ్యుతాసురి ప్రాయో మాయస్తు మే భర్తుర్ నాణ్యామేపి విమోహిని. ఈ మాయ ఏమిటి? ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఈమె దేవతయా లేక రాక్షసియా? ఇది నిక్కముగా నా ప్రభువైన శ్రీకృష్ణుని మాయే. ఎందుకనగా అన్యులెవరూ దాన్ని విమోహితులను చేయగలుగుతారు. ఆశిమ భగవంతుని క్రీడామయ లీలలు బ్రహ్మదేవుని మనస్సులో శంకను కలగజేశాయి. అందుకే శ్రీకృష్ణుని దేవదేవత్వాన్ని పరీక్షించడానికి అతడు తన మాయతో గోవత్సాలను గోపాలులను అపహరించాడు. అయినా దానికి జవాబుగా శ్రీకృష్ణుడు గోవత్సాలను గోపాలులను సృష్టించాడు. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రతీకార చర్య పట్ల బలరాముని విస్మయపూర్వకమైన ఆలోచనలు ఈ శ్లోకములో భాగవతం 10.13.37 తెలపబడినాయి. యస్యాంగ్రి పంకజ రజోఖిల లోకపాలై మౌల్యుత్తమైర్ధృతము పాసిత తీర్థం బ్రహ్మా భవోహమపి యస్య కళాయాః శ్రీశ్చోద్వహేమ చిరమస్య నృపాసనం. రాజసింహాసన విలువ శ్రీకృష్ణునికి ఏపాటిది? సమస్త లోకపాలురు అతని పాద పద్మ ధూళిని తమ కిరీట శోభిత శిరములపై ధరిస్తారు. ఆ పాద ధూళియే తీర్థస్థానాలను పవిత్రం చేస్తుంది. అంశాంశులైనట్టి బ్రహ్మ, శివుడు, లక్ష్మీదేవి, నేను ఆ ధూళిని మా శిరములపై నిరంతరం ధరిస్తాము. కౌరవులు శ్రీకృష్ణుని గురించి దురుక్తులు పలికినప్పుడు బలదేవుడు వృద్ధుడై ఈ శ్లోకాన్ని పలికాడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇంకెవరున్నారా కిందకి? ఇంకా సరే. 142 ఏకలే ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ భృత్వా యారే ఐచ్చే నాచాయ సేతైచ్చే కరే నృత్య. శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే పరమ నియామకుడు. మిగిలిన వారందరూ అతని భృత్యులే. అతడు నర్తింపు చేసినట్లు వారందరూ నృత్యము చేస్తారు. 143 ఏయి మత చైతన్య గోసాయి ఏకలే ఈశ్వర ఆరసవ పారిషద కేహన్ వా కింకర. ఈ విధముగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా ఏకైక ఈశ్వరుడు. మిగిలిన వారందరూ ఆయన అనుయాయులు లేదా సేవకులు. 144 145 గురువర్గ నిత్యానంద అద్వైతాచార్య శ్రీవాసాది ఆరయత లఘు సమ ఆర్య సభే పారిషద సభే లీలార సహాయ
సబలయ నిజ కార్య సాధే గౌరరాయ. శ్రీవాసి ఠాకూర్లు వంటి గురుజనులు, అలాగే చిన్నవారు, సములు లేదా ఉన్నతులు అయినట్టి ఇతర భక్తులందరూ లీలలలో ఆయనకు సహాయపడే అనుయాయులు. వారి సహాయములతో శ్రీ గౌరాంగుడు తన నిజ కార్యమును నెరవేరుస్తాడు. 146. అద్వైతాచార్య నిత్యానంద ద్విజన లయీయ ప్రభురయత కీచురంగ. అంశలైనటి శ్రీ అద్వాచార్యులు, శ్రీల నిత్యానంద ప్రభువు, ఆయన ప్రధాన అనుయాయులు, ఈ ఇరువురితో మహాప్రభు నానా ప్రకారములుగా లీలలను చేస్తారు. అద్వైతాచార్య గోసాయి సాక్షాతీశ్వర ప్రభు గురు కరి మానే తింపోత కింకర. శ్రీ అద్వైతాచార్యులు సాక్షాత్తుగా భగవంతుడే. శ్రీ చైతన్యులు ఆయనను గురువుగా భావించినప్పటికీ అద్వైతాచార్యులు ఆ దేవాది దేవునికి సేవకుడనే అయ్యున్నాడు. భాష్యం. శ్రీ చైతన్యులు తమ తండ్రికి వందనము చేసినట్లుగా శ్రీ అద్వైత ప్రభువుకు సర్వదా వందనము చేసేవారు. ఎందుకనగా శ్రీ అద్వైతులు తన తండ్రి కన్నను పెద్దవారు. అయినా శ్రీ అద్వైతులు తమను ఎల్లప్పుడూ చైతన్య దాసునిగానే భావించారు. శ్రీ అద్వైత ప్రభు, శ్రీ చైతన్యుల గురువైన ఈశ్వరపురి ఇద్దరు శ్రీల మాధవేంద్రపురి శిష్యులు. ఆయన నిత్యానంద ప్రభువుకు కూడా గురువే. ఈ విధముగా శ్రీ చైతన్యుల ఆధ్యాత్మిక పెదనాన్నగా అద్వైత ప్రభువును సర్వదా గౌరవించారు. ఎందుకనగా మనిషి గురువు యొక్క దైవీ సోదరులను గురువు వలనే గౌరవించాలి. వీటన్నింటినీ బట్టి శ్రీ అద్వైత ప్రభువు శ్రీ చైతన్యుల కన్నను ఉన్నతులే. అయినను అద్వైతాచార్యులు తమను శ్రీ చైతన్యులకి కింకురునిగా భావించారు. హరే కృష్ణ. ఎవరున్నారమ్మా? శారదా స్వరూపిణి మాత విన్నారా? పద్మావతి మాత చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతాం. 148వ శ్లోకం. ఆచార్య గోసాయిరా తత్వానా యాయ కథన కృష్ణ అవతారి ఏహో తారిల భువన. అద్వైతాచార్యుని తత్వమును నేను వర్ణించలేను. ఆయన శ్రీకృష్ణుని అవతరింపజేసి ప్రపంచాన్ని ధరింపజేశాడు. 149. నిత్యానంద స్వరూప పూర్వే హయ్యా లక్ష్మణ లఘుభ్రాత హయ్యా కరే రామేర సేవన. శ్రీ నిత్యానంద స్వరూపుడు పూర్వము లక్ష్మణునిగా అవతరించి అనుజునిగా శ్రీరామచంద్రుని సేవించాడు. భాష్యము. శంకర సాంప్రదాయంలోని సన్యాసుల దగ్గర నుండి బ్రహ్మచారులకు వివిధ నామాలు ఉంటాయి. ప్రతి సన్యాసికి కొందరు సహాయకులు ఉంటారు. వారే బ్రహ్మచారులు. సన్యాసి పేరును బట్టి బ్రహ్మచారులకు వివిధ నామాలు ఉంటాయి. ఆ నామాలే స్వరూపుడు, ఆనందుడు, ప్రకాశుడు, చైతన్యుడు అనేవి. నిత్యానందుడు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడే గాని సన్యాసము తీసుకోలేదు. బ్రహ్మచారిగా ఆయన నామము నిత్యానంద స్వరూపుడు కనుక ఆయన శంకర సాంప్రదాయంలోని తీర్థులు లేదా ఆశ్రమములు అనే సన్యాసి క్రింద ఉండవచ్చును. ఎందుకనగా అటువంటి సన్యాసులకు సేవకునిగా ఉండే బ్రహ్మచారి పేరు స్వరూపుడు అయి ఉంటుంది. 150. రామేర చరిత్ర సభ దుఃఖేర కారణ స్వతంత్ర లీలాయ దుఃఖ సహేన లక్ష్మణ. శ్రీరామచంద్రుని చరిత్రం దుఃఖపూరితమై ఉంటుంది. కానీ లక్ష్మణుడు ఆ దుఃఖాన్ని ఇచ్ఛానుసారము సహించాడు. 151. నిషేధ కరితే నారే యాతే చోటా భాయి యౌనాధరి రహే లక్ష్మణ మనే దుఃఖ సాయి. తమ్మునిగా అతడు శ్రీరామచంద్రుని నిర్ణయాన్ని ఆపలేకపోయాడు. అందుకే మనసులో దుఃఖించిన మౌనంగా ఉండిపోయాడు. 152. కృష్ణ అవతారే జ్యేష్ఠ హైలా
సేవార కారణ కృష్ణకే కరాయిల నానా సుఖ ఆస్వాదన. శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు అతడు అనగా బలరాముడు తృప్తిదేరగా అతనిని సేవించటానికి, సకల సుఖాలను కలిగించటానికి జ్యేష్ఠ సోదరునిగా అయ్యాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 153 శ్లోకం. రామ లక్ష్మణ కృష్ణ రామేర హంస విశేష అవతార కాలే దోహో దోహతే ప్రవేశ. అనువాదం. శ్రీకృష్ణ బలరాములు అంశులైనట్టు శ్రీ రామలక్ష్మణులు కృష్ణ బలరాములు ఆవిర్భావ సమయంలో వారి యందు ప్రవేశించారు. ప్రభుపాదుల వారి శ్రీరాముడు వాసుదేవుని అవతారమని, లక్ష్మణుడు సంకర్షణ అవతారమని, భరతుడు ప్రజ్ఞుని అవతారమని, శత్రుఘ్నుడు అనిరుద్ధుని అవతారమని విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణ అన్వయంలో లఘు భాగవతామృతం వివరించింది. శ్రీరాముడు నారాయణుడని, లక్ష్మణ భర్త శత్రుఘ్ని వరుసగా శేష శంఖ చక్రాలని పద్మపురాణం వర్ణించింది. స్కంద పురాణంలోను రామ గీతలో లక్ష్మణ భర్త శత్రుఘ్నులు శ్రీరామచంద్రుని దృష్టిగా వర్ణింపబడినారు. 154 శ్లోకం. సేయి అంశాలయ జ్యేష్ఠ కనిష్టాభిమాన అంశాంసి రూపే సహస్రకరేయ వ్యాఖ్యాన. అనువాదం. కృష్ణ బలరాములు తమ అంజునిగాను జ్యేష్ఠునిగాను తెలుపుకున్నను, శాస్త్రాలలో వారు ఆదిదేవుని గాను అతని అంశగాను వర్ణింపబడి. 157. రామాది మూర్తేషు కళా నియమేన దిష్టా నానావతారమకరోద్భవే కీర్తు కృష్ణం స్వయం సమభవత్సరమః భూమాన్యో గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. శ్రీ రామాది వివిధ రూపముల అవతారంలో జగత్తునందు నానా వివిధాంశాలచే ప్రకటమయ్యను. ఎవడు శ్రీకృష్ణుగా పరమ పురుషుని రూపంలో స్వయంగా అవతరిస్తాడో అట్టి ఆది పురుషుడు గోవిందు నేను భజించేది. భాష్యం. ఈ శ్లోకం బ్రహ్మ సంహిత ఉంది. 156. శ్రీ చైతన్య సేయి కృష్ణ నిత్యానంద రామ నిత్యానంద పూర్ణ కరే చైతన్యేర కామ. అనువాదం. శ్రీ చైతన్యులు శ్రీకృష్ణుడు నిత్యానందుడు బలరాముడే. శ్రీ చైతన్య సమస్త కోరికలను నిత్యానంద నెరవేరుస్తారు. 157. నిత్యానంద మహిమా అనంత అపార ఏకకణ స్పర్శి మాత్ర కృపాహర. అనువాదం. శ్రీ నిత్యానందుల మహిమ సాగరము అనంతమైనది, అపారమైనది. కేవలము ఆయన కరించేది దానికి అన్నిటినైనా తాకగలిగాను. 158. అర ఏక సునకార కృపార మహిమ అదమ జీపేర చరయోల కృత్వసీమ. అనువాదం. ఆయన మరి యొక్క కృపా మహిమ దయచేసి భక్త జీవులు మహోన్నత క్షేమం చేరేటట్టు 159. వేద గుహ్య కదా ఏ అయోధ్య కహీతే తదాపి గహీయే తార కృపా ప్రకాశితే. అనువాదం. దీనిని వెల్లడి చేయడం యుక్తం కాదు, ఎందుకనగా ఇది వేదంలోనే అత్యంత రహస్యమైనది. అయినా ఆయన కృప అందరికీ తెలిసేటట్టు చేయడానికి దాన్ని నేను చెప్తాను. 160. ఉల్లాస ఉపరి లేకో తోమర ప్రసాద నిత్యానంద ప్రభు మోరక్షమ అపరాధ. అనువాదం. ఓ నిత్యానంద ప్రభు, పరమానందంతో మిమ్మల్ని గురించి చూపిస్తున్నాను, దయచేసి నా తప్పును క్షమించవలసింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాలమణి మాత చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాత్రణం. 161 శ్లోకం. అవధూత గోసాయిర ఏకభృత్య ప్రేమధామ మేనకేతన రామదాస హయతార నామ. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువుకు మేనకేతన రామదాసు అనే భృత్యుడు ఉండేవాడు. ఆయన ప్రేమనిధి. 162. ఆమార ఆలయే అహోరాత్ర సంకీర్తన తాహాతే ఆయిలతేహో పాయ నిమంత్రణ. మా ఇంట్లో రేయింబవళ్ళు సంకీర్తన జరిగింది, అందుకే దానికి ఆహ్వానింపబడి ఆయన అక్కడకు వచ్చారు. 163. మహాప్రేమమయ తిహో వసిలా అంగణై సకల వైష్ణవ తార వందిలా చరణే. మహాప్రేమమయుడై ఆయన మా ఇంటి ప్రాంగణములో కూర్చున్నారు. వైష్ణవులందరూ ఆయన పాదాలకు ప్రణమిల్లారు. 164. నమస్కార కరితే कार उपरे ते चढ़े प्रेमे कारे वंशी मारे काहा के चापड़े.
భగవత్ ప్రేమ భావముతో ఒకప్పుడు ఆయన నమస్కరించే వారి భుజాలపై ఎక్కేవారు, మరొకప్పుడు తన వేణువుతో వారిని కొట్టేవారు లేదా మృదువుగా చెంపను చర్చేవారు. ఏ నయన దేఖితే అశ్రుహయ మనే యార, సేయి నేత్రే అవిచ్ఛిన్న వహే అశ్రుధార. మేనకేతన రామదాసు నేత్రాలను ఎవరైనా చూస్తే వారి నేత్రాల నుండి అప్రయత్నంగా అశ్రుధారలు కారేవి. ఎందుకనగా మేనకేతన రామదాసు నేత్రాల నుండి అవిచ్ఛిన్నముగా అశ్రుధార కురిసేది. 166. కబుకోన అంగే దేఖి పులక కదంబ, ఏక అంగే జాడ్యతార, ఆర అంగే కంబ. ఒకప్పుడు ఆయన కొన్ని దేహాంగాలపై కదంబ పుష్పాల వల్లే పులకలు కలిగేవి. ఇంకొకప్పుడు ఒక అంగము స్తంభించగా మరొకటి కంపించేది. 167. నిత్యానంద బలి యబే కరేణ హుంకార, తాహా దేఖి లోకేర హయ మహా చమత్కార. ఆయన నిత్యానందుని నామాన్ని బిగ్గరగా అరిచినప్పుడెల్లా చుట్టూ ఉన్నటి జనులు పరమాశ్చర్యచకితులయ్యేవారు. 168. గుణార్ణవ మిశ్ర నామే ఏక విప్రహార్య, శ్రీమూర్తి నికటే తేహో కరే సేవా కార్య. శ్రీ గుణార్ణవ మిశ్ర అనే ఒక గౌరవనీయ బ్రాహ్మణుడు అక్కడ శ్రీ విగ్రహ సేవలో ఉన్నాడు. 169. అంగనే ఆశియా తేహో నా కైల సంభాష, తాహా దేఖి క్రుద్ధాయి యా బలే రామదాస. మేనకేతనుడు ప్రాంగణములో కూర్చున్నప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆయనకు నమస్కారం చెయ్యలేదు. అది చూసి శ్రీరామదాసుడు క్రుద్ధుడై ఈ విధంగా అన్నాడు. 170. ఏయిత ద్వితీయ సూత రోమహర్షణ, బలదేవ దేఖి ఏ నాకైల ప్రత్యుగమ. బలరాముని చూసినప్పుడు లేచి గౌరవ చూపనట్టి రోమహర్షణ సూతుడు ఇక్కడ రెండవ వాడు కనిపించాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మళ్ళీ భారతంలో రోమహర్షుడి చూపించాడు ఇక్కడ, లేచి నమస్కారం చేయలేదని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్తరం ప్రభుజీ. 171 శ్లోకం. ఇది ఏత బలి నాచే గాయ కరయే సంతోష, కృష్ణ కార్య కరే విప్ర నా కరీల రోష. ఇది పలికి ఆయన తృప్తి తీరగా నృత్యగానములు కావించారు. కాని బ్రాహ్మణుడు అప్పుడు కృష్ణ సేవలో ఉన్నందున క్రుద్ధుడు కాలేదు. భాష్యము. మేనకేతన రామదాసు నిత్యానందుని గొప్ప భక్తుడు. ఆయన కృష్ణదాస కవిరాజు ఇంటిలో ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ ప్రతిష్ఠించబడిన శ్రీ విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్న గుణార్ణవ మిశ్రుడు ఆయనను చక్కగా ఆదరింపలేదు. రోమహర్షణ స్తుతుడు నైమిషారణ్యంలోని ఋషి సభలో ప్రవచనం చేస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి సంఘటనే జరిగింది. బలదేవుడు సభలో ప్రవేశించినప్పుడు రోమహర్షణ స్తుతుడు వ్యాసాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. అతడు దాని నుండి దిగి వచ్చి బలదేవునికి వందనం చేయలేదు. గుణార్ణవ మిశ్ర వ్యవహారము అతనికి నిత్యానందుని పట్ల తగినంతగా గౌరవం లేదని సూచిస్తుంది. ఈ భావన మేనకేతన రామదాసుకు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. ఈ కారణం చేతనే మేనకేతన రామదాస్ స్వభావాన్ని భక్తులెవరూ తప్పు పట్టలేదు. 172. ఉచ్చాన వంతే గేల తిహో కరియ ప్రసాద మోర భ్రాత సనేతార కిచు హైల బాధ. ఉత్సవము పూర్తి కాగానే మేనకేతన రామదాసు అందరినీ ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు నా సోదరునితో ఏదో వివాదము జరిగింది. శ్రీ చైతన్య ప్రభుతే తార 173 శ్లోకం. శ్రీ చైతన్య ప్రభుతే తార సుదృఢ విశ్వాస, నిత్యానంద ప్రతీతార విశ్వాసాభస. నా సోదరునికి శ్రీ చైతన్యులు ఎందు దృఢమైన విశ్వాసం ఉండేది, కానీ నిత్యానందుని ఎందు విశ్వాసం మసకగా ఉండేది. 174. ఇహ జాని రామదాసేర దుఃఖ హైలమనే తబేత భ్రాతారే ఆమె కరిను బర్చానే. ఇది తెలుసుకొని శ్రీరామదాసు తన మనసులో ఎంతో దుఃఖించారు. అప్పుడు నేను నా సోదరుని బాగా మందలించాను. 175. దుయ్యిబాయి ఏకతను సమాన ప్రకాశ, నిత్యానంద నామానే తోమార హబే సర్వనాశ.
ఈ ఇరువురు సోదరులు ఒకే తనువు కలిగినట్టు వారు. వారిని సమానమైన రూపాలు నిత్యానందుని విశ్వసించకపోతే నీవు పతనము చెందుతావు అని నేను అతనితో అన్నాను. 176 ఏకేతే విశ్వాసాన్యే నాకార సమ్మాన అర్ధకుక్కటి న్యాయ తోమార ప్రమాణ. నీవు ఒకరి యందు విశ్వాసాన్ని చూపి ఇంకొకరిని అవగౌరవిస్తే అది అర్ధకుక్కటి న్యాయమే అవుతుంది. 177 కింబా దోహనామాని హవోత పాషాండ ఏకేమాని ఆరే నామాని ఏయి మత బండ. ఇరువురు సోదరుల్లో ఒకరిని విశ్వసించి మరొకరిని ఉపేక్షిస్తే కపటి కావడము కన్నను ఇరువురిని ఉపేక్షించే పాషాండు కావడము ఉత్తమము. హరే 178 కృష్ణ. ముందుకెళ్దామా? హరే ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ కళామాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏది ఎక్కడితో ఆపారండి? 177 178 ఓకే. 178 శ్లోకం. క్రుద్ధ హయా వంశీ భంగిచలే రామదాస తత్కాలే ఆమార భ్రాతర హైల సర్వనాశ. ఆ విధముగా శ్రీరామదాసు కోపంతో తన మురళిని విరుగగొట్టి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు నా సోదరుడు సర్వనాశనమయ్యాడు. 179 శ్లోకం. ఏయిత కహిలతార సేవక ప్రభావ ఆర ఏకకహితార దయార స్వభావం. ఈ విధముగా నేను నిత్యానందుని సేవకుని ప్రభావాన్ని వర్ణించాను. ఇప్పుడు ఆయన యొక్క వీరక దయాగుణాన్ని వివరిస్తాను. 180 శ్లోకం. భాయకే భత్సునుమయి లయా ఈ గుణ సేయి రాత్రే ప్రభు మోరే దిలా దశరణ. సోదరుని మందలించిన నా సద్గుణము కారణముగా ఆ రాత్రి శ్రీ నిత్యానందులు నాకు స్వప్న దర్శనం ఇచ్చారు. 181 శ్లోకం. నైహాటి నికటే ఝామటపుర నామే గ్రామ తాహా స్వప్నే దేఖాదిలా నిత్యానందరామ. ఝామటపురకు నైహిటికి దగ్గరలో ఉన్నట్టి ఝామటపుర గ్రామంలో శ్రీ నిత్యానందులు నాకు కలలో కనిపించారు. భాష్యము. ఝామటపురకు ఇప్పుడు ఒక రైల్వే మార్గం ఉన్నది. ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే కట్వా రైలు మార్గంలో ఏదో ఒక రైలు ఎక్కి నేరుగా సాలార స్టేషన్కు వెళ్ళాలి. ఆ స్టేషన్ నుండి ఝామటపురకు నేరుగా వెళ్ళవచ్చును. 182 శ్లోకం. దండవత్హయ్యా ఆమె పడిను పాయేతే నిజ పాద పద్మ ప్రభుదిలా మోరమాతే. సాష్టాంగ దండ ప్రణామము చేస్తూ నేను ఆయన పాదాల మీద పడ్డాను. అప్పుడు ఆయన తన పాద పద్మాన్ని నా శిరముపై ఉంచారు. 183 శ్లోకం. ఉఠ ఉఠ బలే మోరే బలే బార బార ఉఠితార రూప దేఖి అయిను చమత్కార. మేలుకో మేలుకో అని ఆయన పదే పదే నాతో అన్నారు. మేల్కుని ఆ రూపాన్ని చూసి నేను చెకుతుడినయ్యాను. 184 శ్లోకం. శ్యామ చిక్కణ కాంతి ప్రకాండ శరీర సాక్షాత్ కందర్ప ఐచే మహామల్ల వీర. ఆయన మెరిసే శ్యామల వర్ణమును కలిగి ఉన్నారు. ఆయన పొడవైన దృఢమైన వీర రూపము ఆయనను సాక్షాత్గా మన్మధుని వలె గోచరింప చేసినది. 185 శ్లోకం. సువలిత హస్త పదపా. సరే కృష్ణ ప్రభుజీ, శ్యామల వర్ణము అంటే బ్లూ వర్ణమేనా? అంతేనమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 185 శ్లోకం అండి. సువలిత హస్తపద కమల నయాన పట్టవస్త్ర శిరే పట్టవస్త్ర పరిధాన. ఆయన సుందరముగా తీర్చిదిద్దబడిన హస్తములను, భుజములను, పాదాలను కలిగి ఉన్నారు. ఆయన నేత్రాలు కమలము వలె ఉన్నాయి. ఆయన పట్టు వస్త్రాన్ని కట్టుకుని శరముపై పట్టు వస్త్రముతో తయారైన తలపాగాను పెట్టుకున్నారు. 186 సువర్ణ కుండల కర్ణే సువర్ణాంగదవాల పాయేతే
నూపుర బాజే కంఠే పుష్పమాల. కర్ణములకు సువర్ణమయ కుండలాలను దాల్చిన ఆయన బంగారు భుజ కీర్తులను కంకణాలను ధరించి ఉన్నారు. పాదముల యందు గల్లున మ్రోగే గజ్జెలను ధరించిన ఆయన మెడలో పుష్పములను దాల్చి ఉన్నారు. 187. చందన లేపిత అంగ తిలక సుఠామ మత్త గజ జిని మదమంథర్ పయాన. ఆయన దేహము చందన లేపితమై ఉన్నది. ఆయన చక్కని తిలకాన్ని ధరించి ఉన్నారు. ఆయన చలనము మత్త గజ చలనాన్ని అతిశయించింది. 188. కోటి చంద్రజిని ముఖ ఉజ్వల వర్ణ దాడింబ బీజ సమదంత తాంబూల చర్వణ. ఆ ముఖము కోటి చంద్రుల కన్నను అధికముగా సుందరమై ఒప్పారింది. తాంబూల చర్వణము వలన ఆయన దంతములు దానిమ్మ గింజల వలె ఉన్నాయి. 189. ప్రేమే మత్త అంగ డాహినే వామే డోలే కృష్ణ కృష్ణ బలియా గంభీర బోల బలే. ప్రేమమత్తుడై ఉన్నందున ఆయన తనువు ముందుకు వెనుకకు కుడి ఎడమలకు ఊగుతున్నది. గంభీరముగు గొంతుతో ఆయన కృష్ణ కృష్ణ అని పలుకుతున్నారు. 190. రాంగాయష్టి హస్తే దోలే ఏనమత్త సింహ చారి పాసే వేడి ఆచే చరణేతే భృంగ. చేతిలోని ఎర్రని కర్ర చరించగా ఆయన మత్తిల్లిన సింహము వలె గోచరించారు. ఆ పాదములు నలువైపుల భృంగములు మురుగి ఉన్నాయి. 191. పారిషద గణే దేకి సబ గోపవేసే కృష్ణ కృష్ణ కహే సబే సప్రేమ ఆవేశే. గోపబాల వేషధారులైన ఆయన భక్తులు ఆ పాదాల చుట్టూ భృంగముల వలె మూగి ప్రేమావేశములో కృష్ణ కృష్ణయని కీర్తిస్తున్నారు. 192. సింగా వాంసి బాజాయ కేహ కేహ నాచే గాయ సేవక యోగాయ తాంబూల చామర ఢులాయ. వారిలో కొందరు కొమ్ములు ఊదారు, కొందరు వేణువులు ఊదారు, కొందరు నృత్యగానం చేశారు, మరికొందరు తాంబూలమును అందించగా ఇంకొందరు ఆయనకు చామరము వీచసాగారు. 193. నిత్యానంద స్వరూపేర దేఖియా వైభవ కిబారూప గుణలీల అలౌకిక సభ. ఈ విధముగా నేను ఇటువంటి వైభవాన్ని శ్రీ నిత్యానంద స్వరూపినిలో దర్శించాను. ఆయన అద్భుతమైన రూపము, గుణములు, లీలలు అన్నీయు దివ్యమైనవి. 194. ఆనందే విహ్వల ఆమి కిచు నాహి జాని తబేహాసి ప్రభు మోరే కహిలేనవాణి. ఆనంద విహ్వలుడైన నాకు ఏదీ తెలియరాలేదు. అప్పుడు శ్రీ నిత్యానందుడు నవ్వుతూ నాతో ఈ విధముగా అన్నారు. ముందుకెళ్ళండి. ఇంకా వెళ్దాం ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చదువుతారక్క? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 195. ఆరే ఆరే కృష్ణదాస నా కహ భయ బృందావనే యాక తాహ సర్వలభ్యహయ. ఓ కృష్ణదాస, భయపడకు, నీవు బృందావనానికి వెళ్ళు, అక్కడ నీకు సమస్తము లభిస్తుంది. 196. ఏత బలి ప్రేరిలా మోరే ఆత సానిధియా అంతర్ధాన కైలా ప్రభు నిజగణలయయా. ఇది పలికి ఆయన తన చేతిని ఊపుతూ బృందావనము వైపు నాకు దారి చూపి పిదప నిజగణముతో పాటు అంతర్ధానమయ్యారు. 197. మూర్ఛిత హయ్యామయి పడిను భూమితే స్వప్నభంగ హైలా దేకి హయాచే ప్రభాతే. మూర్ఛపోయి నేను నేలపై పడిపోయాను, నా కల చెదిరిపోయింది. లేచి చూసేసరికి అప్పటికి తెల్లవారింది. 198. ఇదే సునిను కరియే విచార ప్రభు ఆజ్ఞా హైలా బృందావన యాయి బారా. కనిన దానిని గురించి, వినిన దానిని గురించి ఆలోచించి ప్రభువు నన్ను శీఘ్రమే బృందావనానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించిన విషయాన్ని నిశ్చయించుకున్నాను. 199. సేయి క్షణే బృందావనే కరిను గమన ప్రభుర కృపాతే సుఖే
ఆయును బృందావన. ఆ క్షణమే నేను బృందావనానికి బయలుదేరాను. ఆయన కృపచే అక్కడ నేను పరమసుఖంతో చేరుకున్నాను. అక్కడకు నేను పరమసుఖముతో చేరుకున్నాను. 200 శ్లోకం. జయ జయ నిత్యానంద నిత్యానంద రామ యాహార కృపాతే పాయిని బృందావన ధామ. శ్రీ నిత్యానంద బలరామునికి జయము జయము. ఆయన కరుణచే నేను దివ్య బృందావన ధామ ఆశ్రయాన్ని పొందాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అక్క. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్పన్నం. 270 శ్లోకం. జయ జయ నిత్యానంద జయ కృపామయ యాహా హైతే రూప సనాతనాశ్రయ. అనువరము. కరుణామయుడైన శ్రీ నిత్యానందునికి జయము జయము. ఆయన కరుణచే నేను శ్రీ రూప శ్రీ సనాతనుల పాద పద్మాశ్రయాన్ని పొందగలిగా. 202 శ్లోకం. యాహా హైతే పాయిను రఘునాథ మహాశయ యాహా హైతే పాయిను శ్రీ స్వరూప ఆశ్రయ. ఆయన కరుణచే నేను మహాశయుడైన శ్రీ రఘునాథ దాస గోస్వామి ఆశ్రయాన్ని పొందగలిగాను. ఆయన కరుణచే నేను శ్రీ స్వరూప దామోదరుని ఆశ్రయాన్ని కనుగొన్నాను. భాష్యం. శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ సేవలో ప్రవీణులు కావాలని కోరుకునేవారు స్వరూప దామోదర గోస్వామి, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి వారిల నిర్దేశంలో నిలవడానికి సర్వదా ఆశించారు. గోస్వాముల రక్షణలోనికి రావడానికి మనిషి నిత్యానంద ప్రభు కరుణను పొందాలి. ఈ 2 శ్లోకాల్లో రచయిత ఈ విషయాన్ని వివరించడానికి యత్నించారు. తుజురత్రి చదవమంటుంది. 3. సనాతన కృపాయ పాయును భక్తిర సిద్ధాంత శ్రీరూప కృపాయ పాయును భక్తి రసప్రాంత. అనువాదము. శ్రీ సనాతన గోస్వామి కరుణచే నేను చరమ భక్తి సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకున్నాను. శ్రీ రూప గోస్వామి కరుణచే నేను మహోన్నతమైన భక్తి రసామృతాన్ని ఆస్వాదించాను. భాష్యం. భక్తి విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధకుడైన శ్రీ సనాతన గోస్వామి పలు గ్రంథాలను రచించారు. వాటిలో బృహద్ భాగవతామృతము అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినది. భక్తుల గురించి, భక్తిని గురించి, కృష్ణుని గురించి తెలుసుకొనగోరేవారు ఆ గ్రంథాన్ని తప్పకుండా చదవాలి. శ్రీల సనాతన గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతం నందరి 10వ స్కందానికి 10వ టిప్పణి అనే ప్రత్యేకమైన వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా రాశారు. అదెంత అద్భుతమైనదంటే దానిని చదవడం ద్వారా మనిషి వివిధ ప్రేమ వినిమయములలో శ్రీకృష్ణుని లీలలను లోతుగా తెలుసుకోగలుగుతారు. సనాతన గోస్వామి యొక్క మరొక సుప్రసిద్ధ గ్రంథము హరిభక్తి విలాసము. వైష్ణవ గృహస్థులు, వైష్ణవ బ్రహ్మచారులు, వైష్ణవ వానప్రస్థులు, వైష్ణవ సన్యాసులు అని అన్ని రకాల వైష్ణవులకు ఆ గ్రంథము నియమ నిబంధనలు తెలుపుతుంది. అయినా అది విశేషముగా వైష్ణవ గృహస్థుల కొరకు రాయబడింది. శ్రీల రఘునాథ దాస గోస్వామి విలాస కుసుమాంజలి అనే స్తోత్రములో సనాతన గోస్వామి గురించి వర్ణించారు. శ్రీల సనాతన స్వామి పట్ల తమ కృతజ్ఞతాబద్ధతను ఆయన ఈ విధంగా వ్యక్తపరిచారు. వైరాగ్య భక్తి రసం ప్రయత్నై ప్రపాయమన్ మామన భీప్సు మంధం కృపాంబుదిర్య పరముఖ్య దుఃఖి సనాతనస్తం ప్రభుమాశ్రయామి. వైరాగ్యయుక్తమైన భక్తి రసామృతాన్ని పానము చేయడానికి నేను ఇష్టపడలేదు. కానీ సనాతన గోస్వామి తమ నిర్హేతుకు కరుణచే అన్యథా నాకు అసాధ్యమైనను దానిని నాచే పానం చేయించారు. అందుకే ఆయన కరుణా సముద్రుడు. నా వంటి పతితుల పట్ల ఆయన పరమ కరుణామయులు. కనుక ఆయన పాద పద్మాలకు నమస్కరించడం నా బాధ్యత. శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వామి కూడా చైతన్య చరితామృత గ్రంథంలోని చివరి భాగంలో రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, శ్రీల జీవ గోస్వామి వారి నామాలను పేర్కొని ఈ 3 గురువులకు రఘునాథ దాసునికి నమస్కరించారు. శ్రీల రఘునాథ దాస గోస్వామి సనాతన గోస్వామిని కూడా భక్తి విజ్ఞాన శాస్త్రానికి బోధకునిగా అంగీకరించారు. శ్రీల రూప గోస్వామి భక్తి రసాచార్యుడు అని వర్ణింపబడినాడు. ఆయన రచించినట్టు సుప్రసిద్ధమైన భక్తి రసామృత సింధువు భక్తి విజ్ఞాన శాస్త్రము. ఆ గ్రంథాన్ని చదవడం ద్వారా మనిషి భక్తిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు.
ఆయన మరొక సుప్రసిద్ధ గ్రంథము ఉజ్వల నీలమణి. ఆయన ఆ గ్రంథములో శ్రీ రాధాకృష్ణుల ప్రణయ కలాపాలను, దివ్య కర్మలను విస్తృతంగా వివరించారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇందులో చాలా మంచి బుక్స్ ఉంటున్నాయి. ప్రభు అవన్నీ పబ్లిష్ అయిన అన్ని బెంగాలీ ఎక్కువ, బట్ ఓకే. ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అయితే ఉన్నాయి. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఇంకా రాలేదు. మనకి భక్తి సాంబ సింధు అయితే తెలుగులో ఉంది. హరిభక్తి విలాసం కూడా చాలా ఫేమస్. ఆ, అది 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 తెలుగు దొరుకుతుందండి హరిభక్తి విలాసం? తెలుగు దొరకదు, ఇంకా రాస్తున్నారు. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్ జరుగుతున్నాయి, అచ్చా అచ్చా. ఎప్పటికి పబ్లిష్ అవుతాయో తెలియదు. సో అవునా? రెండు సెంటర్స్ లో జరుగుతున్నాయి. ఒకటి టీటీడీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ఇంకోటి మన చెన్నైలో ఒక టీం ఉంది, వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. ఆహా. వస్తే మీకు తెలిసి చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవండి సుజాతమాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 204వ శ్లోకం. జయ జయ నిత్యానంద చరణారవింద యహ యాహైతే పాయును శ్రీ రాధా గోవింద. శ్రీ నిత్యానందుల పాదపద్మాలకు జయము జయము. ఆయన కరుణచే నేను శ్రీ రాధా గోవిందులను పొందగలిగాను. భాష్యము. ప్రార్థన అనే కీర్తనల సంపుటికి సుప్రసిద్ధులైన శ్రీ నరోత్తమదాస ఠాకూరులు ఒకానొక కీర్తనలో వెలిపిస్తూ, సమస్త విషయాభిలాషులు నేను మరిచిపోయేలాగున శ్రీ నిత్యానందులు నాపై ఎప్పుడు దయ చూపిస్తారో కదా అని పలికారు. దేహేంద్రియాల అవసరాలను సంతుష్టిపరిచే భౌతిక వాంఛల నుండి బయటపడనిదే మనిషి శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామమైన బృందావనాన్ని అర్థం చేసుకోలేడని శ్రీల నరోత్తమదాస ఠాకూరులు ధృవపరిచారు. షడ్గోస్వాముల నిర్దేశములో చనకుండా ఎవ్వరును రాధాకృష్ణుల ప్రణయ కలాపాలను అర్థం చేసుకోలేరని కూడా ఆయన ధృవపరిచారు. నిత్యానంద ప్రభువుల వారి నిర్హేతుక కరుణ లేనిదే మనిషి రాధాకృష్ణుల ప్రణయ కలాపాలలో ప్రవేశింపజాలడని ఆయన వేరొక కీర్తనలో అన్నారు. 205. జగాయి మాథాయి హైతే ముయిసే పాపిష్ట పురీషేర కీట హైతే ముయిసే లఘిష్ట. నేను జగాయి మథాయిల కన్నను పరమపాపిని, మలములోని పురుగుల కన్నను అతిహీనుడను. 206. మోరనామ శునేయేయి తార పుణ్యక్షయ మోరనామ లయమేయి తార పాపహయ. ఎవరైతే నా పేరును వింటారో వారి పుణ్యము నశిస్తుంది, ఎవరైతే నా పేరును ఉచ్చరిస్తారో వారు పాపులవుతారు. 207. ఏమన్ నిగృణ మోరే కేబా కృపాకరే ఏక నిత్యానంద విను జగద్భితరే. నా వంటి హీనుని పట్ల శ్రీ నిత్యానందుడు తప్ప ఈ జగత్తులో వేరెవ్వరు కృపను చూపిస్తారు. 208. ప్రేమే మత్త నిత్యానంద కృపా అవతార ఉత్తమ అధమా కిచు నాకరే విచార. ప్రేమమత్తుడైన కారణంగాను కృపావతారము అయినందునను ఉత్తమ అధముల నడుమ ఆయన భేదమును చూపరు. 209. ఏ ఆగే పడయే తారే కరయే నిస్తార అతయేవ నిస్తారిలా మోహేన దురాచార. తన ముందు బ్రోకరిల్లిన వారందరినీ ఆయన ఉద్ధరిస్తారు, అందుకే నా వంటి పరమ పాపిని ఆయన ఉద్ధరించారు. 210. మో పాపిష్టే ఆనిలేన శ్రీ బృందావన మోహేన అధమే దిలా శ్రీరూప చరణ. నేను పాపిని అధముడను అయినప్పటికీ ఆయన నాకు శ్రీ రూప గోస్వామి పాద పద్మాలను అందజేశారు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. శారదమాత ఉన్నారమ్మా? ప్రభుజీ చదువుతాను ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఇంకా ఓకే, సరేనండి. ఆ శారదమాత అవగానే మీరు చదువు. సరేనండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. 211. శ్రీ మదన గోపాల శ్రీ గోవింద దర్శన కహిబార యోగ్య నహే ఏ సభ కథన. శ్రీ మదన గోపాలుని శ్రీ గోవిందుని నేను దర్శించడం గురించిన రహస్యమైన కథనాన్ని పలకడానికి నేను అయోగ్యుడిని. బృందావన పురందర శ్రీ మదన గోపాల రాస విలాసి సాక్షాత్ బ్రజేంద్ర కుమార. బృందావన ప్రధాన దైవమైనట్టి శ్రీ మదన గోపాలుడు రాసవిహారి, సాక్షాత్తుగా బ్రజేంద్ర కుమారుడు అయి ఉన్నాడు. 213. శ్రీ రాధా లలితా సంగే రాస విలాస మన్మద రూపే యాహార ప్రకాశ. రాధారాణి లలితాదులతో అతడు రాస విహారము కావిస్తాడు.
అతడు స్వయముగా మన్మధునికే మన్మధునిగా ప్రకటమవుతాడు. తాసామావిరభూచౌరి స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్ష్మాన్ మన్మద మన్మదః. పీతాంబరమును ధరించి మాలాలంకృతుడై శ్రీకృష్ణుడు మందస్మిత ముఖ పద్మముతో గోపికల నడుమ ప్రకటమై సాక్షాత్తుగా మన్మధునికే మన్మధునిగా గోచరించాడు. ఈ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 10.32.2లోనిది. స్వమాధుర్యే లోకేర మనకరే ఆకర్షణ ద్వీపాసే రాధా లలిత కరేణ సేవన. రాధాలలితలు తనను ఇరుప్రక్కల సేవించుచుండగా అతడు తన మధురిమతో అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు. నిత్యానందదయా మోరే తారే దేఖాయిలా శ్రీ రాధా మదన మోహనే ప్రభు కరిదిలా. శ్రీ నిత్యానందుల కరుణనే నాకు శ్రీ మదన మోహనుని చూపించి అతనిని ప్రభువుగా నాకు ఒసగింది. మో అధమే దిల శ్రీ గోవింద దర్శన కహిబార కథా నహే అకద్య కథన. నా వంటి అధమునికి ఆయన గోవిందుని దర్శనాన్ని ఒసగారు. దీనిని మాటలు వర్ణించలేవు. ఇది బయటకు చెప్పకూడనిది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ అండి మరి శారదామాత చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. 218-219. బృందావనే యోగపీఠే కల్పతరువనే రత్న మండప తాహే రత్న సింహాసనే శ్రీ గోవింద వసియాచేన బ్రజేంద్రనందన మాధుర్య ప్రకాశి కరేణ జగత్మోహన. కల్పవృక్షవనములో బృందావన యోగపీఠ మందలి రత్న మండపమునందు బ్రజరాజసుతుడైన గోవిందుడు రత్న సింహాసనముపై కూర్చొని తన పూర్ణ మహిమను మాధుర్యమును ప్రకటిస్తూ సమస్త లోకాన్ని మోహింపచేస్తాడు. 220. వామ పార్శ్వే శ్రీ రాధిక సఖీ గణ సంఘే రాసాది కలీల ప్రభుకరే కతరంగే. అతని ఎడమవైపు రాధారాణి ఆమె సఖీగణము ఉంటారు. వారితో కూడి శ్రీ గోవిందుడు రాసలీలాదులను కావిస్తాడు. 221. యారధ్యాన నిజలోకే కరే పద్మాసన అష్టాదశాక్షర మంత్రే కరే ఉపాసన. తన లోకమునందు పద్మాసన స్థితుడై బ్రహ్మదేవుడు నిరంతరము అతనిని ధ్యానిస్తూ అష్టాదశాక్షరీ మంత్రముతో ఆ దేవదేవుడిని అర్చిస్తాడు. భాష్యము. బ్రహ్మదేవుడు తన లోకములో ఆ లోకవాసులను గూడి క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ స్వాహ అనే అష్టదశాక్షరి మంత్రము చే గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని అర్చిస్తాడు. ప్రామాణిక గురువుచే దీక్షితులై రోజుకు 3 గాయత్రి మంత్రమును జపించే వారికి ఈ అష్టదశాక్షరి మంత్రము తెలిసే ఉంటుంది. బ్రహ్మలోకవాసులు బ్రహ్మలోకానికి కిందనున్న లోకాలలోని వారు ఈ మంత్ర ధ్యానము చేతనే గోవిందుని ధ్యానిస్తారు. ధ్యానానికి జపానికి భేదము లేదు. కానీ ప్రస్తుత యుగములో ఈ లోకమునందు ధ్యానము అసాధ్యము. అందుకే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని బిగ్గరగా జపించడము, అష్టదశాక్షరి మంత్రాన్ని మృదువుగా జపించడము ఉపదేశించబడినది. బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మలోకము లేదా సత్యలోకముని తెలియబడే మహోన్నతమైన లోకములో వసిస్తాడు. ప్రతి లోకానికి ఒక అధిష్టాన దేవత ఉంటారు. సత్యలోకంలో బ్రహ్మ అధిష్టాన దేవత అయినట్లు స్వర్గానికి ఇంద్రుడు, సూర్యలోకానికి సూర్యదేవుడు, వివస్వానుడు అధిష్టాన దేవతలు. ఎల్లలోకాలకు చెందిన వారు ఆ లోకాల అధిష్టాన దేవతలు ధ్యానము చేయగాని మంత్రజపము చేయగాని గోవిందుని అర్చించాలని ఉపదేశించబడినది. 222. చౌద్ద భువనే యార సబే కరే ధ్యాన వైకుంఠాదిపురే యార లీలా గుణగాన. 14 లోకాలలో అందరూ అతనినే ధ్యానిస్తారు. వైకుంఠ లోకవాసులు ఆ దేవదేవుని లీలలను గుణాలను కీర్తిస్తారు. 200. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఎవరున్నారమ్మా? ఎవరు లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుకుందాం. 223వ శ్లోకం నెక్స్ట్ వీక్ చదువుకుందాం. కానీ నెక్స్ట్ వీక్ మనకు రథయాత్రలు ఉంటాయి, అందువల్ల క్లాస్ కష్టము. ఆ తర్వాత వీకే మళ్ళీ మనం కలవగలుగుతాము. సో ఎందుకంటే 16 నుంచి మనకు రథయాత్రలు స్టార్ట్ అవుతాయి. సో 17, 24 కూడా కష్టమే. మళ్ళీ 31 కలవాల్సి వస్తుంది. 24 సాధారణంగా కలవడానికి అవుతుంది, నేను చెప్తాను. 17 మాత్రము 17
చెప్తానమ్మా. సాధారణంగా కష్టం, బట్ క్లాస్ చేయగలిగితే చూద్దాం, నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే. నరసింహార్తి ఎవరు పాడుతున్నారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అమ్మా ప్రభుజీ, ఆ, నాకు మొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. చెప్పండి. ఏంటంటే అది నేను ఒక అకేషన్కి వెళ్ళాను ప్రభుజీ. వెళ్తే అక్కడ మా మరిది గారి అల్లుడు నన్ను కలిశాడు. ఆయనే నన్ను కలిశాడు వచ్చి.